Welcome. Hello, ma'am. Shall we start, ma'am? Yeah. Okay. Ma'am, தேசிய உயர்கல்வி மையம் ஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட் டைரக்டரேட். ஆக்சுவலா இதனுடைய நோக்கம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு என்னன்னா தரமான உயர்கல்வியை அனைத்து மாணவர்களுக்கும், தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் இந்த ஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட் ரூசாவுடைய நோக்கம். இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா இதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, பல அரிய திட்டத்தை கொண்டு வரோம். அதுல ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வீக்லி ஆன்லைன் ஒர்க் ஷாப். ஸோ இந்த வீக்லி ஆன்லைன் ஒர்க் ஷாப் மூலியமா என்னன்னா, இது 114வது வீக்லி ஆன்லைன் ஒர்க் ஷாப்பு. ஸோ எந்த திட்டமா எடுத்தாலும் நம்மளுக்கு எடுத்த உடனே இது சக்சஸ் ஆகுறது அதுல மாணவர்களுடைய பங்கு அளப்பெரியது. ஸோ இப்போ இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண நியர்லி 300 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம்ஸை ஃபாலோ பண்ணி அது மூலியமா அவங்க பெனிஃபிட் அடைஞ்சாங்கன்னா அது நம்மளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இதுல பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் ரூசா சார்பாக நாங்கள் செய்கிறோம். பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுடைய சார்பாக ஒரு சில கோரிக்கைகள்லாம் இருக்கு. அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா இந்த ப்ரோக்ராம்ஸினுடைய ஃபுல் பெனிஃபிட்டையும் என்ஜாய் பண்ண போறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். ஸோ அவங்களுக்கு அந்த செஷன்ல அவங்க என்ன பண்ணணும், அவங்ககிட்ட நாங்கள் என்ன ரெக்வஸ்ட் பண்றோம், அவங்க பண்ணா அவங்களுடைய லைஃப் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போறதுக்கு என்ன இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்றத நாங்கள் எண்ட் ஆஃப் த செஷன்ல சொல்றோம். மேம் இப்போ வெல்கம் ஸ்பீச் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ஒரத்தநாடுல இருந்து இதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் இந்த 2 minutes வீடியோ ப்ளே பண்ணிடுறேன் மேம். ரூசா பத்தி என்ன வீடியோ, ப்ளீஸ் ப்ளே த வீடியோ.
Thank you, team, for the wonderful video. Now I call upon Ms. M. Ritika, second BC of Varthanadu Government Arts College for Women, for welcome speech. Good morning, everyone. Welcome all of you. I am M. Ritika, BCA second year from Government Arts and Science Women's College, Varthanadu. Thank you for giving me opportunity to introduce myself. First of all, I am welcoming Principal Ma'am, Dr. K. Vasuki Madam. I would thankful to our Principal Ma'am. Thank you for your guidance and support. Your leadership inspires us every day. Your vision for our college is truly remarkable. We are lucky to have a principal like you, ma'am. You have made a positive impact on our lives. Your commitment to our education is invaluable. A warm welcome to present her respected principal, ma'am. I warmly welcome RUSA coordinator Sendil sir, assistant professor, Department of Management in Government Arts and Science Women's College, Varthanadu. He is coordinating the online workshop program. Welcome, sir. RUSA is a holistic scheme of development for higher education in India, initiated in 2013 by the Ministry of Education, Government of India. I warmly welcome Ms. Vijay Tilakam ma'am, who has come to talk about personal excellence and goal setting. Ms. Vijay Tilakam ma'am has over 2 decades of government service in Tamil Nadu, focusing on consumer awareness. She has participated in national seminars, workshops and conferences. She has worked at the grassroots level, promoting consumer awareness to self-help group women. I am happily welcome on behalf of Government Arts and Science Women's College, Varthanadu and Madam Vijay Tilakam. Kindly welcome all the faculties and students. I warmly welcome everyone. We are proud to speak at our galley. Thank you, ma'am. Welcome one and all. Thank you. Have an awesome day. Now to hand over the session, Ms. Vijay Tilakam ma'am from RUSA program. Thank you, sir. Okay, ma'am. Please start the session. Happy morning to one and all who are getting connected virtually for this wonderful program. Respected Principal and Professor Senthil, the coordinator who is coordinating for this RUSA program, and the student candidate Ritika, I believe, no? Ritika, who has presented welcome address. Well, Thank you, ma'am. Yeah, thank you, ma'am. It's immense pleasure for me to get connected with you with Varthanadu Government Arts and Science College, because I have a connect with Varthanadu. In our government service in revenue department, it is compulsory for us to undergo survey and settlement training. And that survey and settlement training is that institute is established only in Varthanadu for Tamil Nadu whole state. So I was there in Varthanadu to undergo survey and settlement training. And I'm happy to get connected with the girl children who are studying in and around from that taluk, which is lying in currently Tanjore district, I believe. And as well, Tanjore district, the Manargudi, the Thiruvarur taluk, everything is together. And now Varthanadu is lying in Tanjore district. I feel so. So I'm very happy to have more number of girl participants. Girls are getting participated in this. And today's topic assigned to us is personal excellence. What is personal excellence? நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட், இது என்னோட பர்சனாலிட்டியை நான் எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கிறது. அப்போ அந்த பர்சனாலிட்டிங்கிறது திங்க் அது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ், ஹவு வி கேரி அவர் செல்ஃப், தி அட்டியர், வாட் வி புட் அண்ட் தி அக்சசரிஸ், அது கிடையாது. The personality means it goes with the inward personality. How do we think? How do we conceive the things? How do we perceive? How do we receive? So in the conceive, receive, perceive, இந்த மூணுமே ஒரு வைட்டல் ரோல் நம்மளோட பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் க்ரோத்தில் ப்ளே பண்ணுது. சரி, அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த எக்ஸலன்ஸ், பர்சனல் எக்ஸலன்ஸ் எப்படி நம்ம அதை எக்ஸல் பண்ணுறது அப்படின்னா, யூஸ்வலாகவே ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து வில் பி வெரி ஹாப்பி வென் வி ஆர் கெட்டிங் ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் 3 stars 5 stars. அதுதான் இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் கன்சியூமபிள்ஸ்லாம் ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, ஆல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர் பீங் ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் என்ன எலக்ட்ரிக்கல் கன்சியூமபிள்ஸ் வாங்கினாலும் ஸ்டார் ரேட்டட் வாங்குங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்
ஆர் ஒரு ஏர் கண்டிஷனர் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் 5 ஸ்டார்ஸ் இருக்கிறத வாங்க சொல்றாங்க. அதோட காரணம் என்னன்னா எஃபிஷியன்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன். அப்போ அந்த ஸ்டார் அப்படின்னாலே ஒரு வேல்யூ இருக்குல்ல. நம்ம சொல்றோம்ல சினி ஸ்டார் ஸ்டார் இருப்பா, அவங்கெல்லாம் அவங்க மெகா ஸ்டார், இவங்க சுப்ரீம் ஸ்டார், இவங்க சூப்பர் ஸ்டார். இப்போ இந்த ஸ்டாருக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு. அது ரைட் ஃப்ரம் ஸ்கூல் டேஸ் நமக்கு என்கரேஜ் பண்றாங்க இல்லையா, ஸ்டார் போட்டுட்டு. அப்போ அந்த ஸ்டார் அதிகமாக வாங்கும்போது நம்ம எக்ஸல் ஆகிறோம்னு அர்த்தம். ஸோ எவ்ரி அகடமிக் இயர் ப்ரொஃபிஷியன்சி அவார்ட்ஸ் நமக்கு ஸ்கூலில் தராங்க, ரைட் ஃப்ரம் அவர் கிண்டர் கார்டன், ஜூனியர் காலேஜ், அண்ட் தென் ஸ்கூல், அண்ட் தென் ஹையர் செகண்டரி, தென் காலேஜ் எஜுகேஷன். இப்போ இந்த எக்ஸலன்ஸை எப்படி நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, என்னை பொறுத்தளவில் ஐ ஸ்ட்ராங்லி வவுச் we start learning from the womb of the mother. அந்த பேபி வந்து when it is in the womb of the mother அப்பமே அது கத்துக்க ஆரம்பிக்குது அந்த கருவிலேயே. அதனாலதான் கருவில் திருவுற்றவர்கள் நிறைய பழமொழி எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா தமிழ்ல. இப்போ வாட் எவர் த மதர் லிசன்ஸ் டு when the child is inside the womb and she is pregnant, அவங்க குட் புக்ஸ் படிச்சா அதோட பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கும். குட் மியூசிக் லிசன் பண்ணா அதனோட வைப்ரேஷன் இருக்கும். அறிவியல் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஈவன் பிளான்ட்ஸ் கூட, தாவரங்கள் கூட பாட்டு கேட்டா இசைக்கு நல்லா வளருதுன்னு சொல்றாங்க. அப்போ இந்த நல்ல சப்தங்கள், நல்ல வார்த்தைகள், குட் ஆக்ஷன்ஸ், குட் தாட்ஸ், அதை வந்து நம்ம கேட்கறதும் சரி, பார்க்கறதும் சரி, படிக்கிறதும் சரி, பேசுறதும் சரி இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கும். அதனால்தான் திருவள்ளுவர் சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு, உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுடல் மற்றவை தள்ளினும் தள்ளாமை நீத்து. ஸோ எய்ம் ஹை. நீங்க நல்ல பெரிய கோல் செட் பண்ணிட்டு அதை எய்ம் பண்ணிக்கணும். சரி, ஆம்பிஷன்னா என்ன, அப்ப எய்ம்னா என்ன, கோல்னா என்ன? ஆம்பிஷன் எல்லாருக்குமே இருக்கும். சம்டைம்ஸ் அன்அட்டைனபிளா இருக்கும், தொட முடியாத ஒண்ணு. எஸ், யூ வாண்ட் டு இன்டராக்ட் மிஸ்டர் செந்தில்? So goals வந்து attainable. Yeah, tell me. Shall I continue? செந்தில் ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லுங்க. Yes, because you were coming in the blink, so I thought you would like to speak out something. Is it audible? Is it okay? செந்தில், Okay, I think state project unit la na vandadhu nenikra blink. Okay, fine. Shall I continue? Is there any interruption? மேம் நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் மேம், கண்டினியூ பண்ணுங்க. Okay, fine. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பர்சனல் எக்ஸலன்ஸ் செட் பண்ணிக்கணும்னா குழந்தையிலேருந்தே அது இன்கல்கேட் ஆகணும், ரைட் ஃப்ரம் சைல்டுஹுட். சம் பேரண்ட்ஸ் வில் பி வெரி ஸ்மார்ட். அவங்க வந்து குழந்தைய கரெக்டா இப்படிதான் மோல்டு பண்ணி கொண்டு போகணும். ஸோ திஸ் இஸ் தி ட்ராக் வேர் யூ ஹாவ் டு ட்ராவல், அண்ட் இதுதான் உன்னோட அம்பிஷன். நம்ம குழந்தைங்க அம்பிஷன் சொல்ல மாட்டாங்க, அவங்களோட எய்மை கூட பேரண்ட்ஸ் வந்து நிறைய தன்னுடைய கனவுகளை குழந்தைகள் மூலமா மெய்ப்பட வைக்கிறாங்க. கரெக்டா, கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்னு பாரதியார் சொன்ன மாதிரி. அப்போ பல நேரங்கள்ல பேரண்ட்ஸ் சொல்றத குழந்தைங்க கேட்டு வளர்ந்த ஒரு ஜெனரேஷன் இருந்தது. ரெண்டையும் கன்சல்ட் பண்ணி சிங்க்ரனைஸ் பண்ணி வளர்ந்த ஜெனரேஷனும் இருந்தது. பட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த சென்டினியர்ஸ், இப்ப இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரன் எல்லாம் சென்டினியர்ஸ். ஸோ மில்லனியம் வெர்சஸ் சென்டினியர்ஸ். ஸோ இந்த சென்டினியர் சில்ட்ரனை பொறுத்தளவுல எல்லாமே they know what to do, how to do, when to do, where to do, with whom to do, எல்லாமே தெரியும் அவங்களுக்கு. they are very intelligent and smart and clever also. அப்ப இதை சேனலைஸ் பண்ணிக்கணும், அதுதான் முக்கியம். சம்டைம்ஸ் டூ மச் ஆஃப் நாலேஜ், டூ மச் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல், டூ மெனி அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ரிசோர்சஸ், இது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடும். அது எல்லா விஷயத்துலயுமே சரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சம்ஷன் பிஹேவியர் எடுத்துக்கோங்களேன். முதல்ல வந்து சாய்ஸஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனா இருக்கும்பொழுது we will go with the best in the restriction. அந்த பெஸ்ட்ல பெட்டர்ல பெஸ்ட் எடுப்போம். இப்போ டூ மெனி சாய்ஸஸ், டூ மெனி வெரைட்டிஸ் இருக்கும்போது plenty will be the problem. அப்போ இந்த கோல் செட்டிங் அண்ட் ஆம்பிஷன்ல இப்போ நிறைய சாய்ஸஸ் இருக்கு நமக்கு.
இதுதான் அதுதான் அப்படின்னு ஒரு குறுகிய இதுல கிடையாது. இப்போ நிறைய குளோபலைசேஷன், வேர்ல்டு வைடு economy growth and worldwide employment opportunities, and in government of Tamil Nadu we have overseas employment opportunity department also. So எல்லா இடங்கள்லயும் இருக்கு. இப்போ further studies, higher education are being promoted by all countries for the excelling students. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பியர் குரூப் ப்ரெஷர் நம்ம கிட்ட ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, அவங்க எம்எஸ் பண்ண அந்த கண்ட்ரி போயிட்டாங்க, இவங்க பிஜி பண்ண இந்த கண்ட்ரி போயிட்டாங்க, அப்போ வி வாண்ட் டு கோ, வி ஷுட் எக்ஸல் ஆர் செல்ஃப். நம்ம அதை டோஃபல் எழுதணும், கேட் எழுதணும், ஜிஆர்இ எழுதணும், அதெல்லாம் எழுதிட்டு போகணும், அதுக்கு மார்க்ஸ் வரணும், ஸ்காலர்ஷிப்பில் போகணும், பேரண்ட்ஸை ட்ரபிள் பண்ணக்கூடாது, அங்கே போய் பார்ட் டைம் ஒர்க், இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இது ஒரு அயல்நாட்டு கல்வி சார்ந்த ஒரு தாக்கம். It doesn't mean that in our country we don't have quality education. Of course, in our country, especially Tamil Nadu is the education hub. Tamil Nadu the best education hub. South India la pathina, my mom used to say, அவங்க படிக்கும்பொழுது கொஷின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பாளையங்கோட்டை ஒரு ஆக்ஸ்போர்டா ட்ரீட் பண்ணுவாங்களாம். ஸோ நிறைய நம்மளுடைய மாநிலத்துல கல்விக்கான நிறைய கல்வி நிறுவனங்கள், எல்லா விதமான கல்விக்கான வாய்ப்புகள் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இதுக்குள்ள நம்ம என்ன பெட்டரா பண்ணலாம் நம்ம திங்க் பண்ணோம்னா ரொம்ப ஓவரா நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ண வேண்டாம். காரணம் என்னன்னா பல ஃபேமிலிஸ்ல எக்கனாமிக் அஃபோர்டபிலிட்டிங்கிறது ஒரு பெரிய பேரியரா இருக்கும். அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? ஸ்மார்ட் சில்ட்ரனா, பட் ஐ பிலீவ் கேர்ள் சில்ட்ரன் ஆர் ரியலி குட். அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு பண கஷ்டம் மன கஷ்டம் கொடுக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற நல்ல பிள்ளைங்க. கரெக்டா? வாட் மது, அனிதா, ஸ்ரீ எல்லாம் கலந்துருக்கீங்க, லைன்ல இருக்கீங்க. ஸோ நிச்சயமா நீங்க இருக்கிற அத்தனை பேருமே 280+ கேர்ள்ஸுமே அப்பா அம்மாவுக்கு கஷ்டப்படுத்தக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க தான். என்ன புவனேஸ்வரி, கரெக்டா? அப்போ we should always have an internal calculation. அவங்களுடைய பணத்துல அட் தி காஸ்ட் ஆஃப் தேர் மணி டாக்ஸிங், அவங்கள ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி ஒரு ஆம்பிஷனை வச்சு நம்ம மேல வர்றது சரியானதல்ல. காரணம் என்னன்னா லைவ்லிஹுட் இருக்கு, அவங்க ஃபேமிலி ரன் பண்றது இருக்கு, இன்னொரு சிப்ளிங்ஸ் நமக்கு இருந்தா அவங்களையும் அவங்க படிக்க வைக்கணும், ஏஜ் ஓல்டு பேரண்ட்ஸ் இருந்தா அவங்களுக்கு ஹெல்த் கேர் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா பேராமீட்டர்ஸும் ப்ராக்டிக்கலா ஆஸ் கேர்ள் சில்ட்ரன் நம்ம அதை திங்க் பண்ணணும். அப்ப என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய நாலேஜ் இருக்குல்ல, நம்மளோட பிரெயின், நம்மளோட ஸ்கில், அதை வச்சு நம்மளோட காம்பிடன்சியை டெவலப் பண்ணிக்கணும். ஜென்ரலாகவே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா நாலேஜ் கிவ்ஸ் யூ கான்ஃபிடென்ஸ். நிச்சயமா ஒரு நாலேஜ் கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கும். தைரியமா ஒண்ணுமே இல்லை, நீங்க ஒரு போட்டியில கலந்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, இட் மே பி எலக்யூஷன் ஆர் ரெசிடேஷன். அப்ப அதை பத்தின ஒரு நாலேஜ், அதை சார்ந்த ஒரு அறிவு இருந்தா கட்டாயமா மேடையில மைக்க பிடிச்சோன்னு ஷிவரிங் இருக்காது. கையோ மனசோ காலோ எதுவுமே ஷிவரிங் ஆகாது, வேர்ட்ஸும் உளராது. அதே கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லைன்னா அங்க போய் அந்த ஊன்றுகோள் வார்த்தைகள் எடுத்துட்டு இருப்போம். ஐ திங்க், ஐ மீன், அஃப்கோர்ஸ், பர்ஹாப்ஸ், இதெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல பேசும்பொழுது வரக்கூடிய ஊன்றுகோள் வார்த்தைகள். When you are not searching for any words, while you are conversing with somebody in any language, with a continuous flow without any cut அப்படின்னா you have the knowledge on that particular language. அது இல்லைன்னா தான் நம்ம ஏதாவது ஒரு வார்த்தைகளை தேடுற நேரம் கேப்பை ஃபில் பண்றோம். ஸோ நிறைய எந்த மொழியா இருந்தாலும் சரி, தமிழ் தாய்மொழியில பேசும்பொழுது நிறைய இடங்கள்ல கேப் ஃபில்லர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம். கேப் ஃபில்லர்ஸ் தான் என்ன? ஒரு இடைவெளி பேசுறதுக்கும் ஒரு வார்த்தைக்கும் இன்னொரு வார்த்தைக்கும். ஸோ இதெல்லாம் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு கம்யூனிகேஷன்ல முதல்ல நாம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஏன் கம்யூனிகேஷன்ல எக்ஸ்பர்டைஸா இருக்கணும்னு சொன்னா, நாம என்ன நினைக்கிறோமோ படிச்சிருக்கலாம் நிறைய பேப்பர்ஸ். இன்னைக்கு ஒரு பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பேப்பரா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ஷேக்ஸ்பியர் பத்தினதா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ஹிஸ்டரி பேப்பரா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு சயின்ஸா கூட இருக்கலாம். எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு அதை திரும்ப கரெக்டா கம்யூனிகேட் பேப்பர்ல பண்ணாதானே மார்க்ஸ் வரும். நான் எல்லாமே படிச்சிட்டேன் மேம், நான் எல்லாம் படிச்சேன், ஆனா ஆன்சர் எழுதும் போது அதை மறந்துட்டேன். கே ஃபைதா? வாட் இஸ் தி பெனிஃபிட் அவுட் ஆஃப் இட்? ஸோ அதுல எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது நமக்கு எல்லாம். ஏன்னா நமக்கு இவாலுவேட் பண்றது நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆன்சர் ஷீட்ஸ். அங்க நம்ம எதோட கம்யூனிகேட் பண்றோம்? திங்கிங் அண்ட் ரைட்டிங். ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷன் த்ரூ ரைட்டிங் இருக்கும்போது everything should be put together in order in such a way that the exam evaluate பண்ணும்போது
கரெக்டா அந்த ரிலேட்டட் கொஸ்டினுக்கு இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி எழுதணும். அந்த கம்யூனிகேஷன்ல போய் நம்ம சுக்குமி, லகுதி, இப்பிலின்னு எழுதுனா எப்படி இருக்கும்? ஆக்சுவலி அதை எப்படி எழுதணும்? சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி. ஸோ எக்ஸலன்ஸ் அப்படிங்கிறதுல ஃபர்ஸ்டா வரக்கூடியது கம்யூனிகேஷன். இந்த கம்யூனிகேஷன் நம்மளுடைய எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலயே கரெக்டா வரும். இப்போ அப்ஜெக்டிவ் டைப்ல நீங்க டிக் பண்ணிடலாம், இல்ல செலக்ட் பண்ணிடலாம். ஆனா டிஸ்கிரிப்டிவ்ல கரெக்டா நம்ம நினைத்ததையும் படித்ததையும் எழுத வந்ததையும் பாடத்திட்டத்தில் இருப்பதையும் சரியா கம்யூனிகேட் பண்ணல ஆன்சர் ஷீட்லனா அங்க நம்ம வில் பி எம்ப்ரேசிங் தி ஃபெயிலியூர். அதனால என்ன படிக்கிறோங்கிறத கரெக்டா படிச்சு காம்ப்ரஹெண்ட் பண்ணி அதை கரெக்டா எழுதணும். அதனாலதான் வள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. இந்த 7 சீட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த திருக்குறள்ல ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. அது என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி தெரியுமா? கற்க எங்கேயாவது துணை எழுத்திருக்கா? கிடையாது. கஷடர துணைக்கால் இருக்கா? கிடையாது. கற்பவை நோ துணைக்கால். கற்றபின் நோ. நிற்க அதற்கு தக. எங்கேயுமே துணைக்கால்ங்கிற தமிழ் இலக்கணத்துல இருக்கிறது அவர் பயன்படுத்தல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த பொருளை நீங்க உள்வாங்கிக்கணும். கற்க வேண்டியவற்றை பிழையற கற்று அதன் வழி நின்றால் நீ உன் சொந்த காலில் நிற்கலாம். உன்னோட மற்றவங்களோட துணை உனக்கு மாமா, மச்சான், அத்தை, சித்தப்பா, பெரியப்பா, அது மாதிரி அண்ணா, தம்பி, அண்ணா, எந்த மாதிரியான ஒருத்தருடைய முன்றுகோள்ல அது பொருளாதாரம் சார்ந்து இருக்கலாம், அறிவு சார்ந்தும் இருக்கலாம், சமூக விழிப்புணர்வு சார்ந்தும் இருக்கலாம். ஸோ இந்த சோசியல் எம்பவர்மெண்ட், எக்கனாமிக் எம்பவர்மெண்ட் இதற்கெல்லாம் போய் ஒருத்தர் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டாம். ஸோ நீ கற்க வேண்டியவற்றை கசடில்லாம கற்று நீ அதன் வழி நின்னா நீ சொந்த காலில் நிற்கலாங்கிற பொருளுக்காக தான் எங்கேயுமே அவர் துணைக்கால் போடல. இது என்னைக்கா நம்ம திங்க் பண்ணி பார்த்துருப்போமா? பார்க்க மாட்டோம். நம்ம அந்த கரெக்டா ஒப்புவித்தல் போட்டினா அதை மாத்திரம் படிச்சுட்டு போயிடுவோம். அதுல கூட நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுவாங்க. இப்ப கல்வி, கேள்வி, கல்லாமை அப்படின்னு வந்ததுன்னா எந்த இது கரெக்டா எடுத்துக்கணுங்கிற அதிகாரங்கள் கூட சரியா செக் பண்ணாம போறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ இதுல முதல்ல கவனமா we should observe. அப்ப என்ன வேணும்னா கவனச்சிதறல் எதுலையுமே இருக்கக்கூடாது. எந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட்லயும் நம்ம எக்ஸலா ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா we should have the focus. அதுக்கு தான் நம்மளுடைய இதிகாசங்கள் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? 2 என்னென்ன? ராமாயணம், மகாபாரதம். மகாபாரதத்துல வில் வித்தையில சிறந்தவன் நம்ம யாரெல்லாம் சொல்றோம்? கர்ணனையும் சொல்றோம். ஆனா அதை ரொம்ப ஹைலைட் பண்றது இல்ல. அர்ஜுனனை ஹைலைட் பண்ணி போர்ட்ரே பண்ணியிருக்காங்க. இப்ப அர்ஜுனனை எப்படி போர்ட்ரே பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அந்த குருகுல கல்வி சிஸ்டம்ல ஒரு பறவையை எய்ம் பண்ணி எல்லாரையும் வில்வித்தை சொல்லி தரும்பொழுது அவங்களுடைய குரு எல்லாரையும் கேட்கிறாரு. அப்ப ஒரு பையன் என்ன சொல்றாப்புல, எனக்கு மரம் தெரியுது, மரத்துல இருக்கிற கிளைகள் தெரியுது, கிளையில இலை தெரியுது, இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா அர்ஜுனன் வில்லுக்கு விஜயன் இல்லையா? சோ அர்ஜுனன் மாத்திரம்தான் சொன்னாப்புல, எனக்கு பறவையின் கழுத்து தெரிகிறது. அப்ப எங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கணும்? நம்மளுடைய எய்ம், அம்பிஷன், கோல் எங்க கோலா செட் பண்ணிருக்கோமோ அதுதான் நம்மளுடைய மைய புள்ளியா இருக்கணும். அந்த மைய புள்ளியில எய்ம் பண்ணும்போது மற்ற எந்த விதமான டிஸ்ட்ராக்ஷனும், வெளி வட்டார தொடர்பு சார்ந்த எதுவுமே நம்மள தொல்லை பண்ணக்கூடாது. இப்ப கரண்ட் சினாரியோல நிறைய யங் சில்ட்ரனுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கிறது என்னன்னா, அஃப்கோர்ஸ் பாய்ஸ் வில் டேக் தி வெஹிக்கிள்ஸ் அண்ட் கோ அவுட் அண்ட் ஹாவ் அ ரவுண்ட் அண்ட் தே வில் சில் அவுட் வித் த ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருந்தாலும் கேர்ள் சில்ட்ரனுக்கு இருக்கிறது திஸ் சோஷியல் மீடியா. மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேர்ள் சில்ட்ரன் ஆர் அடிக்டட் டு சோஷியல் மீடியா. மை ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட், நீங்க எல்லாருமே என்னுடைய பெண் குழந்தைகள் மாதிரி நான் நினைச்சு சொல்றேன். அப்படி சொல்லாதீங்க மேம், எங்களுக்கு அம்மா எல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணா பிடிக்காது. கரெக்ட், யாருக்கும் பிடிக்காது. டீனேஜஸ்ல அம்மா அப்பா தான் முதல் எதிரியா தோணும். அதை முதல்ல மறக்கணும். பேரண்ட்ஸ் விட நமக்கு வெல்விஷர்ஸ் யார் இருக்க போறாங்க சொல்லுங்க? பக்கத்து வீட்டுல, எழுத்த வீட்டுல, பக்கத்து தெருவுல, பக்கத்து கிராமத்துல இருக்கிறவங்கள நம்ம வெல்விஷர்ஸ் நினைக்கிறோம். ஆனா நம்மளே ஈண்டெடுத்த தாய், அதை கருவாக உருவாக்கின தந்தை, நமக்காகவே காலம் முழுதும் உழைக்கக்கூடியவர்கள், அவங்க
அவங்களுக்கு நம்ம மேல இருக்கிற அக்கறையை விட வேற யாருக்கு அதிகமா இருக்க போகுது அப்படின்னு நினைச்சிட்டாலே நிச்சயமா we will take up the advice of the parents. So my humble request to you is, நீங்க எதுலையுமே எக்ஸல் ஆகணும்னா முதல்ல பெரியோர் சொல் கேட்கணும். நமக்கு எல்லாத்துலயுமே சொல்லியிருக்காங்க, பழைய இலக்கியங்கள்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மூத்தாரை மதிக்கணும், அப்ப அறிவு சார்ந்தவர்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது கட்டாயமா இருக்கு இல்லையா? ஔவையார் கூட ஒரு செய்யுள்ள சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? என்னது அது? மதியாதார் வாசல் தனை மதித்தொருகால் மிதியாமை கோடி பெரும். பாத்துங்க, கோடி கோடியில நம்ம நினைக்க முடியுமா? நமக்கு திருக்கோடி தான் தெரியும். கோடி பெரும் உன்னீர் உன்னீர் என்று உபசரியார் தம்மனையில் உண்ணாமை கோடி வரும். அது ஒரு 2 கோடி ஆயிடுச்சா? 3வது கோடி நல் குடி பிறந்தார் தம்மோடு கூடி வாழ்தல் கோடி பெறும். அப்ப என்னன்னா நல்குடி மக்கள். நல்குடி மக்கள்னா நல்ல செயலை சிந்திப்பவர்கள், நல்ல செயலையே செய்பவர்கள், நல்லவற்றையே பேசுபவர்கள். அப்ப என்ன செய்யணும்? நல்குடி பிறந்தாரோடு கூடி வாழ்தல். அப்ப நம்முடைய தாய் தகப்பனை மீறி யாரும் இருக்க போறது இல்ல. நம்மளுடைய வெல்விஷர்ஸ் நல்குடி மக்களான்னு பார்த்துட்டு அந்த சேரக்கூடிய நண்பர்கள், தோழிகள், வட்டாரங்கள், உறவுகள் அது தெளிவா இருக்கணும். இது நான் ஏன் சொல்றேன்னா, இந்த அடலசன்ட் ஏஜ் இருக்கு இல்லையா, 13 to 19, இது எல்லாருக்குமே ஒரு என்ன சொல்றது, தேவையில்லாத சில விஷயங்களை விஷ பரீட்சை செய்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும்னு தோணும். அது எல்லாருக்கும் பொருந்தும். அந்த காலத்திலையும் பொருந்தும், இந்த காலத்திலையும் பொருந்தும், வரக்கூடிய காலங்களையும் பொருந்தும். ஏன்னா இதுதான் ஏஜ் ஆஃப் டிரான்சிஷன் அப்படிமா. ஒரு சைல்டுஹுட்ல இருந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், அடல்ட்ஹுடுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எடுக்கக்கூடிய ஒரு பீரியட். இந்த டீனேஜஸ்ல தான் நம்மளுடைய ஜெண்டர் சார்ந்த நம்மளுடைய இமோஷன்ஸ், அட்ஜஸ்ட், ஃபீலிங்ஸ் அதெல்லாம் வரும். ஹார்மோன் செக்ரீஷன் இப்பதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேர்ள் சில்ட்ரன் அப்படின்னா தி செக்ரீஷன் ஆஃப் ஈஸ்ட்ரோஜன் வில் பி மோர், அண்ட் ஃபார் பாய்ஸ் தி செக்ரீஷன் ஆஃப் டெஸ்டோஸ்டெரான் வில் பி மோர். இப்ப நம்மளை யாரு நம்ம ஜெண்டரை ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய அந்த சயின்டிபிக் ஃபேக்டர் நம்ம உடம்புக்குள்ள உருவாகும். இங்கதான் பிசியலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ், பயாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ், சைக்கலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ், இது 3மே வரும்பொழுது நம்ம எப்படி கவனமா இருக்கணும், எதை ரெகுலேட் பண்ணணும், எப்படி சேனலைஸ் பண்ணணும், எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், எதை ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணணும், எதை வின் ஓவர் பண்ணணும், எதை வீட் அவுட் பண்ணணும், எதை ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணணும், எதை ப்ரையாரிட்டியில கொண்டு வரணும்னு தெரியணும். ஸோ யூ ஷுட் நோ ஹவ் டு ப்ரையாரிட்டைஸ் தி திங்ஸ். அப்ப எது ப்ரையாரிட்டியா இருக்கணும்? த கோல். என்ன கோல் செட் பண்றோம், அந்த கோலை எப்படி அச்சீவ் பண்ண போறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வீட்டுல அம்மா சாம்பார் ப்ரிப்பேர் பண்ண நினைக்கிறாங்க, கரெக்டா? சாம்பார்ங்கிறது அவங்களோட கோல் இன்னைக்கு வைக்கிறது. இப்போ சாம்பாருக்கு எடுத்த உடனே என்ன வேணும்? பேசிக் இன்கிரீடியன்ட் உங்களுக்கு தெரியும்ல. எண்ணெய் இல்லாத கல்யாணமா, பருப்பு இல்லாத கல்யாணமா, பழமொழி இருக்குல்ல, கரெக்டு தானே? இப்போ அஃப்கோர்ஸ் எல்லாம் ஆன்லைன்லேயே பண்ணிக்கலாம்னு வச்சுங்க. பொண்ணா பையனும் அப்படியே ஃபேஸ்புக்கில் கூட பண்ணிக்கிற காலம் ஆயிடுச்சு. டெக்னாலஜி, ஏஐ, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். இந்த growth ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பார்த்து நான் பயப்படலை. ஆனால் ஒரு பயம் இருக்கு. என்னன்னா, திஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் should not replace the real intelligence. இதனால யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட ரியல் இன்டெலிஜென்ஸ் குறைஞ்சிருமோன்னு இருக்கு. அப்போ இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிறத நம்ம வச்சுக்கணும். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் should be an ஆட்-ஆன் வேல்யூவா தான் இருக்கணும். அதையே பேசிக்கா 100% வச்சுட்டு எல்லா விஷயத்துக்குமே அதையே ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது. இப்போ மூத்தோர் சொல் கேட்கணுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ப்ளீஸ் ரெஸ்பெக்ட் யுவர் எல்டர்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ். அதை பாயிண்ட் நம்பர் 1. ஏன்னா வாழ்க்கையோட வேல்யூஸ் எல்லாம் தொலைச்சிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த காலகட்டங்கள்ல இப்போ இருக்கக்கூடிய சினாரியோல ஹியூமன் வேல்யூஸ் தொலைக்கிறோம், மாரல் வேல்யூஸ் தொலைக்கிறோம். பட் லா பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஜுடிஷியலி வி ஆர் சவுண்ட், legally we are sound, economically we are sound, we know how to make money, we know how to take an employment, we know how to clear the competitive exams, but we are missing to experience the human values and moral values. So that should not be there. அது லேக் ஆகக்கூடாது, அது நின்று போகக்கூடாது. அப்போ டு ஸ்டார்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் தி எல்டர்ஸ். செகண்ட், மாதா பிதா
ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டீங்களா, அப்ப நீங்க கட்டாயமா எக்ஸல் ஆவீங்க. யூ வில் பி பிளெஸட் இன் டிஸ்கைஸ் மேன். நிச்சயமா அது நடக்கும். பெற்றோர்களின் ஆசீர்வாதம் நம்ம எங்க வேணா அழைச்சிட்டு போவோம். அவங்க பண்ற மாதிரி நடக்கூடாது. மாதா பிதாக்கு அப்புறம் யார சொல்றாங்க? குரு. ஆப்வியஸ்லி ஹூ இஸ் மோல்டிங் அஸ். நம்மள யாரு மோல்டு பண்றா? குரு தானே. ஒண்ணும் இல்ல, ஒரத்து நாடுன்னு சொன்ன நான் என்ன சொன்னேன், நான் எங்க படிச்சேன் அபிஷியலி ஒரு ட்ரைனிங், சர்வே அண்ட் செட்டில்மெண்ட் ட்ரைனிங். அப்ப எனக்கு ஒரத்த நாடு அப்படின்னா எத்தனையோ பேர் அசோசியேட் ஆகலாம். ஆனா கூட நான் அங்க ட்ரைனிங் பண்ண பீரியட் அந்த 35 days வந்து எனக்கு மெமரிக்கு வருதுன்னா, நம்ம கற்றுக்கொண்டது லேர்னிங் 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 அன்லேர்னிங் ரீலேர்னிங் நிறைய இருக்கு. இப்போ லேர்னிங் அன்லேர்னிங் தப்பா கத்துக்கிறோம் சின்ன வயசுலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை அன்லேர்ன் பண்ணணும். UNLEARN. அது பண்ணாதான் திரும்ப ரீலேர்ன் பண்ண முடியும். ஒரு வார்த்தையை ஏதோ கத்துக்கும் போது சின்ன வயசுல தப்பா கத்துக்கிட்டோம்னா அந்த வார்த்தையினுடைய ஃபோனட்டிக் சவுண்ட் வந்து அப்படியே தான் வரும். திரும்ப அதை சரியா பண்ணணும் அப்படின்னா சாரி திரும்ப அதை சரியா பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும்னா, அந்த ஃபோனட்டிக் சவுண்டோட ராங் ப்ரொனன்சியேஷனை மாத்திட்டு கரெக்ட் ப்ரொனன்சியேஷன் என்ன நம்ம கத்துக்கணும். பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அந்த வாய்ஸ்டு கான்சனன்ஸ் வாய்ஸ்லெஸ் கான்சனன்ஸ் வந்து தப்பா சொல்லுவாங்க. தே மே பி சிட்டிங் இன் ஹை பொசிஷன். இப்போ ஏதோ ஒரு மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணும்பொழுது பெண்டிங் அப்படிங்கிறத பெண்டிங் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும்? அப்போ அட்டன் பண்ற அத்தனை பேருக்கும் இப்போ நானே சொல்றேன், 280 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்கன்னா யூ ஷுட் நாட் கீப் பெண்டிங் இன் யுவர் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா மீனிங் மாறும். யூ ஷுட் நாட் கீப் எனி திங் பெண்டிங் விதவுட் ரீடிங் இன் யுவர் சப்ஜெக்ட்ஸ் பிஃபோர் கோயிங் ஃபார் தி எக்ஸாம்ஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்டா இருக்கும். இப்போ பெண்டிங் பெண்டிங் இந்த ரெண்டுக்கும் வாய்ஸ்லெஸ் வாய்ஸ்டு கான்சனன்ஸ் ஒரு சின்ன ப இதுதான். இது கூட ஒரு பொருளையே மாத்துதுன்னா அப்ப வாழ்க்கையில எவ்வளோ துல்லியமா நிறைய விஷயங்களை நம்ம கிரகிக்கணும், உள்வாங்கிக்கணும், அதை திரும்பி ரீப்ரசன்ட் பண்ணணும். ஹவ் டு ரீப்ரசன்ட் இட் அப்படிங்கிறது தெரியணும். இப்ப பெண்டிங் அப்படின்னா வளைந்து கொடுத்தல், பெண்டிங்னா நிலுவை. அப்ப அந்த ஆங்கில மொழி பயன்பாடுன்னா அதுக்குரிய ஜஸ்டிபிகேஷன் செய்யணும். அதே மாதிரி தமிழ் மொழியில இப்ப அவள் தின்றாள், அவள்ங்கிறது ஷீ, அவள்ங்கிறது திஸ் போஹா இருக்குல்ல, POHA அரிசியில பண்றாங்க, கார்த்திகைக்கெல்லாம் சாப்பிட்டுருப்பீங்க. தின்றாள். அப்ப இந்த லகரம் வந்து ல இதுவும் ஃபொனட்டிக்கலி கரெக்டா இருக்கணும். ஸோ ஃபொனட்டிக் சவுண்ட் வந்து எந்த லாங்குவேஜா இருந்தாலும் அதுக்குரிய ஒரு ரிதம் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு மியூசிக்காலிட்டி இருக்கு. எந்த மொழியா இருந்தாலும் சரி, தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், வாட் எவர் இட் இஸ். இப்போ தெலுங்குன்னு எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு ஒரு మ్యూజికాలిటీ இருக்கு. బాగున్నారా, నమస్కారం అండి, అన్ని బాగా జరిగిందా. நீங்க திருப்பதி போனா ஜருகண்டி ஜருகண்டி சொல்லுவாங்கல்ல, அதே நீங்க சருகண்டின்னீங்கன்னா மீனிங் மாறிடும். ஸோ அதுக்குரிய வாய்ஸ்ட் கான்சனன்ஸ் வாய்ஸ்லெஸ் கான்சனன்ஸ் எல்லாத்துக்கும். மலையாளம் இஸ் லைக் தமிழ். இப்போ நான் வந்து பிழிஞ்சோம் பின்ன எந்தானோ சுகந்தண்ணே. ஸோ ஒண்ணுக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கு அந்த மொழி சார்ந்து பேசும்பொழுது. இப்ப இதையும் நம்ம உள்வாங்கிக்கணும். இது மொழிக்கு மற்றமல்ல, இலக்கியத்துக்கு அது சார்ந்த. ஏன்னா இலக்கியத்துல என்ன வருது, இலக்கு பிளஸ் எல், அதான் இலக்கியம். தமிழ் இலக்கியம் அப்படின்னீங்கன்னா இலக்கு இருக்கு, என்னத்தை சொல்லணும், என்ன இலக்கு? அது கவிதையா, கட்டுரையா, இல்ல டிராமா ஃபார்ம்ல வருது, என்ன ஜானர்ல வருது, வெதர் இட் ஷுட் பி இன் டிராமா வேர்ஸ் ஆர் மாடர்ன் வேர்ட்ஸ் ஆர் ஹைக்கூ or in the dramatic form or in the dialogue form or in the poetry form. நிறைய இருக்கு இல்லையா? இப்போ ஒரே டாபிக் தான். இப்போ மழை அப்படிங்கிறது ஒரு தலைப்பா இருக்கலாம். அதை கவிதையா எழுதும்போது நீங்க எப்படி திங்க் பண்ணுவீங்க? உங்க இலக்கு வந்து கவித்துவமா கவி நடையில வரணும். கட்டுரைன்னு வந்தா கட்டுரை நடையில இருக்கணும். கட்டுரை நடைய கவிதையா நம்ம எடுத்துக்க முடியுமா? முடியாதுல்ல. என்னதான் நம்ம மரபு கவிதை எழுதலைன்னாலும் கூட கொஞ்சம் கவிநயம் இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறோம்ல. மரபு கவிதை தான். இப்பதான் நம்ம இலக்கணம் பார்த்தால் இலக்கியம் இல்லைன்னு மாடர்ன் வேர்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டோம். கரெக்ட் தானே? இந்த முதல் எழுத்து ஒன்றி வர தொடுப்பின் மோனை, இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வர தொடுப்பின் எதுகை, அதெல்லாம் இல்லை. இப்போ அதுல நம்ம பார்க்காம எதை வேணா எழுதிக்கலாம், பட் மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கணும். அதானே? அப்போ அதே டிராமான்னு வந்தா நீங்க வேற மாதிரி அதுக்கு கேள்வி கேட்கிற மாதிரி. ஒரு குழந்தை வந்து மழை ஏன் பெய்து வருகிறது, அப்ப மழை எப்படி வருது, நீர் ஆவியாகுது, மேகக்கூட்டங்கள் வருது, இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னா கவிதைனா கவிதை, கட்டுரைனா கட்டுரை, இங்கிலீஷ் எழுதுனா இங்கிலீஷ், தமிழ்னா தமிழ்.
எதனால கார்பன் எமிஷன் வருது, அப்போ எவ்வளவு தூரம் நம்ம வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றோம். அப்போ சொசைட்டில நம்ம ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசனா இருக்கணும்னா கார்பன் எமிஷனை குறைக்கிறது நம்மளோட வேலை, தண்ணீரை சேமிக்கிறது நம்மளோட வேலை, எனர்ஜியை கன்சம்ஷனை சேவ் பண்றது நம்மளோட வேலை, ஃபுட்டை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது நமக்கு சொல்லி தருவாங்க பேரண்ட்ஸ். அதேதான் குரு. தேர்டா நீங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டியது குரு. அந்த குரு வந்து பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்களோ அதை உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ பேரண்ட்ஸ் ஆர் தி செகண்ட் டீச்சர்ஸ், டீச்சர்ஸ் ஆர் யுவர் செகண்ட் பேரண்ட்ஸ். ஸோ ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் நிறைய நீங்க லைஃப்ல கத்துக்க வேண்டியது இருக்கு. அப்போ இவர்களுடைய வார்த்தைகளை வந்து சாதாரணமா இக்னோர் பண்ணிடாம அதுல இருந்து நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கணும். அடுத்தது தெய்வம். அது உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கலாம், இல்லாமல் இருக்கலாம். அந்த இடத்துல நம்ம இப்படி ஒரு ஹைபாத்திசிஸ் வச்சுக்கலாம். இங்க தெய்வம்னு சொல்றது என்ன, இயற்கையின் சக்தி அல்லது ஒரு சுப்ரீம் பவர், இல்லைன்னா நம்மளோட மனசாட்சி. தெய்வத்துக்கு பயந்து தப்பு பண்ணாம இருக்கிறது இல்ல, மனசாட்சிக்கு பயந்து. எப்போ ஒரு விஷயத்த பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லாம மறைக்கிறோமோ அப்பவே நாம தப்பு பண்ணோம்னு அர்த்தம். எப்போ ஒரு விஷயத்த ஆசிரியர் கிட்ட சொல்லாம மறைக்கிறோமோ அப்பவே we are doing something wrongனு அர்த்தம். ஸோ அங்க எது நம்மளுக்கு சாட்சியா இருக்கு, மனசாட்சி. ரெண்டு சாட்சியில ஒரு மனசாட்சி இல்ல, அந்த மனசாட்சிக்கு விரோதமா நம்ம செய்யக்கூடாது தானே. அப்போ கான்சியஸா நம்ம எதுக்கு இருக்கணும், ரொம்ப கான்சியஸா செய்யக்கூடியது நம்மளோட மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாம செய்யணும். இந்த பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்ணாலே நம்ம எக்ஸல் ஆகலாம். வருங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளோட கோலை வந்து நம்ம செட் பண்ணிட்டோம், இன்னைக்கு எல்லாம் பண்ணிடலாம், சரி வர்ச்சுவலி கனெக்டட், வைஃபை கரெக்டா இருக்கு, ஃபார்ச்சுனேட்லி எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை இருக்கு, அதனால வைஃபை போகாது, இல்லைன்னா அதுக்காக தான் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா மொபைல்லேயே ஐ காட் கனெக்டட், ஏன்னா வைஃபை போனா கூட இப்படி கண்டினியூ பண்ணிக்கலான்னு. சரி, இது மாதிரியான அப்டக்கிள்ஸ் வரும், தடங்கள் நம்மளோட கோலுக்கு. நம்மளோட கோல் என்ன, இன்னைக்கு லெக்சர் பண்ணணும், ஆன்லைன்ல பண்ணணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு புரியுற மாதிரி அவங்களுடைய பாஷையில பேசணும், ரைட் தானே? அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்கணும். அப்ப இது மாதிரி டெக்னிக்கலி வரக்கூடிய இன்டரப்ஷன் மாதிரி நமக்கு நிறைய இன்டரப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். அது என்னன்னா, நம்ம சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பியர் குரூப் ப்ரெஷர்ல வரலாம், நம்மளோட கரியர் நம்ம டிசைட் பண்ணும்போது, இல்ல நாம படிக்கும் பொழுது அந்த மாதிரி, இல்லை நம்மளோட சுற்றத்தார் மூலமா வரலாம், நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃபேமிலி, கம்யூனிட்டி லிவிங், எங்கேருந்து வேணாலும் வரலாம். பட் அதெல்லாம் தாண்டியும் we have to win over. அதெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்க கூடாது. அப்ப இப்ப இருக்கக்கூடிய பெரிய பேரியர் என்ன, சோசியல் நெட்வொர்க். என்னோட ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட் டு மை டியர் சில்ட்ரன், சோசியல் நெட்வொர்க், இதர் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், ரீல்ஸ், வாட் எவர் இட் இஸ், ப்ளீஸ் டோன்ட் ஓவர் யூஸ் எனிதிங். எதையுமே ஓவர் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அப்பதான் நம்மளோட எய்மை நம்ம இந்த மாதிரியான நம்மளோட எய்ம்க்கு நான் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடியது ஓவர் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ இன்டர்நெட் இஸ் அ குட் டூல், தெரியுமா? நம்ம ப்ரௌஸ் பண்ணலாம், சர்ஃப் பண்ணலாம், லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லேர்னிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்க்கு லேர்னிங், கிண்டல் லேர்னிங், புக் லேர்னிங், குயிஸ் லேர்னிங், கொஷின் பேப்பர்ஸ் பார்க்குறதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். பட் நாட் டு போஸ்ட், நான் இந்த தியேட்டரில் இருக்கேன், நான் இன்னைக்கு மன்னார்குடிக்கு போகிறேன், நான் அங்கே இருக்கேன், நான் இன்னைக்கு தஞ்சாவூர் போகிறேன், அங்கே இருக்கேன், நான் இன்னைக்கு மெட்ராஸ் போகிறேன், அங்கே இருக்கேன். ப்ளீஸ் டோன்ட் போஸ்ட் எனி ஆஃப் யுவர் மொபிலிட்டி ஜியோகிராஃபிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் இன் யுவர் ஃபேஸ்புக் ஆர் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் டோன்ட் டேக் வித் எனி ஒன் எல்ஸ். That is highly dangerous. உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன மாதிரியான untoward incidents-லாம் நடக்குதுன்னு. And though the government is taking lot of steps to curb the activities of child trafficking and எல்லாம் இருந்தாலும் கூட இன்னமும் பாருங்க girl child abduction, child trafficking இருக்கு. அப்ப அதை நம்ம எப்படி பண்ணணும்னா, நாம தான் ரொம்ப விழிப்புணர்வோட இருக்கணும். தேவையில்லாம நானே இங்க இருக்கேன்னு சொல்லி போடுறது, அப்புறம் நம்மளோட மூமெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு தானே தெரியும், அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். அப்ப சோசியல் நெட்வொர்க்கையும் இன்டர்நெட்டையும் வெப்பையும் என்னத்தை பார்க்கணுமோ அதை பார்க்க நம்ம பயன்படுத்தணும். வெப்பை பார்த்துட்டு ஹிஸ்டரி எரேஸ் பண்றது புத்திசாலித்தனம் கிடையாது. அதுக்கு தான் சொன்னேன் மனசாட்சி, கான்ஷியன்ஸ். அப்போ செல்ஃப் ரெகுலேஷன், நம்ம கோல் செட்டிங்ல நம்மளை எக்ஸால் பண்றதுக்கு செல்ஃப் ரெகுலேஷன் இஸ் much needed. What is self regulation? என்ன நானே ரெகுலேட் பண்ணிக்கிறது. இன்னார் பார்த்தாதான் இன்னைக்கு மேம் வருவாங்க, கரெக்டா கிளாஸ்க்கு வரணும், இன்னைக்கு அப்பா படிக்கலைன்னா கேட்பாரு அதனால படிக்கணும், நாளைக்கு கொஷின் பேப்பருக்கு ஆன்சர் சரியா எழுதலைன்னா நம்ம மாஸ்டர் திட்டுவாரு அதனால, அப்படி கிடையாது. நம்ம எக்ஸல் ஆகணுங்கிற எண்ணம் நமக்கு இருக்கணும். ஸோ unless until you have the passion or the drive or the thrive, ஜெயிக்க முடியாது. யாரோ சொல்றதை வச்சு நம்ம ஜெயிக்க முடியாது. அதான் பழமொழி சொல்லுவாங்கல்ல, தஞ்சாவூர் சைடு,
சொல்லி கொடுத்த சொல்லும் கட்டி கொடுத்த சோறும் எத்தனை நாளைக்கு? சொல்லி கொடுத்தா அது கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும். ஒருத்தர் என்ன பண்ணானா, கல்யாணம் ஆனோடனே மாமியார் வீட்டுக்கு போறான். ஸோ அவங்க சொந்தக்காரவங்க வந்து மாமியார் வந்து கொழுக்கட்டை நல்லா செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இவன் கொழுக்கட்டைங்கிற வார்த்தையே நினைச்சிட்டே போனானா. போற வழியில சின்ன ஓடை, தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஓடையெல்லாம் இருக்கும்ல, அந்த காலத்து கதை இது. அந்த ஓடையை தாண்டான், ஜம்ப் பண்றான். தாண்டும் பொழுது அத்தர் பாச்சான்னு சொல்லிட்டு அத்தர் பாச்சா அப்படின்னு சொல்றா, கொழுக்கட்டையை மறந்துடுறான். ஸோ மாமியார் வீட்டுல போனோன்னு பேசிக் கான்செப்ட் அவனுக்கு கொழுக்கட்டை போயிடுது, அத்தர் பாச்சா தான் ஞாபகம் இருக்கு. இந்த கொழுக்கட்டைங்கிற பலகாரம் அந்த மாப்பிள்ளைக்கு தெரியாது. ஏன்னா வேற ஒரு சமூகத்தை சார்ந்து மற்ற மாநிலத்திலிருந்து இங்க வந்திருக்கா. அதை லேர்ன் பண்ணிக்கிறான். இதை லேர்ன் பண்ணும்போது அந்த தண்ணியை கிராஸ் பண்ணும்போது அதை மறந்துடுறதுனால என்ன ஆகுது, கொழுக்கட்டை மறந்து போகுது. அப்படிதான் ஏதான இடையூறுகள் வந்தா கோலை மறந்துடக்கூடாது. சொல்லி கொடுக்கறத மாத்திரம் நாம வச்சுட்டு இருந்தோம்னா சர்வைவ் ஆக முடியாது. சொல்லி கொடுப்பதை we should chew and digest. இப்போ Francis Bacon says some books ought to be read, some ought to be chewed and digested. சிலரை சூ பண்ணி டைஜஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும், மாஸ்டிகேஷன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பசு மாடல் அங்கே நிறைய இருக்குல்ல, டாஞ்சூர் இஸ் த ஃபெர்டைல் ஏரியா, டெல்டா வேற. பசுலாம் என்ன செய்யும், ஃபுட்டை சாப்பிட்றோம், அப்புறம் அசை போடும். அந்த அசை போடுதல் என்பது அது உணவு அசை போடுற மாதிரி நமக்கு எது உணவு, மூளைக்கு உணவு, படிப்பு உணவு, அதை படிச்சதை அசை போடணும், பரீட்சைக்கு தயாராக அசை போடணும், கரியர் கோல் செட்டிங் பண்றோமா அதை நம்ம அசை போடணும். ஸோ இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ். இதுக்கு தான் திரும்ப திரும்ப ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் மேன் பெர்ஃபெக்ட். ஓவர் நைட்ல எல்லாரும் பெரிய ஜீனியஸ் ஆயிட முடியுமா? பிறந்த உடனே எல்லாரும் அப்படி ஜீனியஸ் ஆகுறாங்களா என்ன? இப்போ நீங்க இப்ப செஸ்ல அவார்டு வாங்கினது யாரு? பிரக்ஞானந்தா, சிஸ்டர் வைஷாலியா. இவங்க எல்லாம் எவ்வளவு நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருப்பாங்க, எவ்வளவு தியாகம் பண்ணிருப்பாங்க, எவ்வளவு டெடிகேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஒரு சின்ன எய்ம் ஒண்ணு வச்சுட்டு அதை செட் பண்ணணும்னா அதுக்கு கீழே பல தியாகங்கள் இருக்கு. பேரண்ட்ஸோட தியாகம். அப்புறம் இப்ப பாட்டு பாடுறாங்களே குழந்தைங்களாம், என்ன அழகா பாடுறாங்க, நீங்க பார்த்திருப்பீங்க லைவ் கான்சர்ட். அதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது அப்போ அவங்க ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடக்கூடாது, பச்சை தண்ணி குடிக்கக்கூடாது, சில்லுன்னு கூல்ட்ரிங்க் சாப்பிட, இதில் சின்ன சின்ன விஷயங்களை தியாகம் பண்ணாதான் பெரிய விஷயத்த நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும். இதனால தான் நிறைய தமிழ் இலக்கியத்துல மேற்கோள் காட்டுவாங்க. இந்த நண்டு இருக்குல்ல, நண்டு, அந்த நண்டு வெந்நீர்ல போடும்பொழுது வார்ம் வாட்டரா வரும்போது அப்படியே துள்ளி குதிச்சு ஆடுமா, ஹாய் ஹாய் ஹாய்னு. இப்போ எல்லாம் இந்த மல்லம்ம தித்தா பித்தா எல்லாம் ஆடுறாங்கல்ல, அது மாதிரி இல்லைன்னா ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே மாதிரி எக்ஸைட் ஆகி அந்த கிராப்ஸ் எல்லாம் ஆடுதான். அது தெரியாது தண்ணி கொதிக்க போகுது, நம்ம சாக போகிறோம்னு. அந்த வார்ம் வாட்டரோட சந்தோஷத்தை அது என்ஜாய் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள அதோட லைஃப் வில் பி டேக்கன் அவே. அது மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது. சிற்றின்பம் பேரின்பம், இதுதான் இலக்கியத்துல டீட்டெயில்டா சொல்லியிருப்பாங்க. அப்ப சிறு இன்பத்திற்காக நாளைக்கு வரக்கூடிய பேரின்பத்தை நாம விடக்கூடாது. அதுதான். அதனால இந்த சின்ன சின்ன சாக்ரிஃபைசஸ், தியாகம், செல்ஃப் ரெகுலேஷன் நமக்கு முக்கியம். பேக் டு தி பாயிண்ட், செல்ஃப் ரெகுலேஷன் தனி மனிதனுக்காக நாமளே நமக்காக கட்டமைத்துக் கொள்ளக்கூடிய டிசிப்ளின், நமக்காக நம்ம வச்சுக்கூடிய பிரின்சிபிள்ஸ், நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய டாக்மாஸ், இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து வரதில்ல, நாமளே செய்யணும். அப்ப எப்படி செய்யணும்னா பி பேஷனேட். கோல் மாத்திரம் இருந்தா பத்தாது. சொல்லுவாங்கல்ல, ஆசை இருக்கு பாசில் பண்ண, அதிர்ஷ்டம் இருக்கு என்னவோ கழுத மேய்க்க. இதுல தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தினுடைய பழமொழிகள், தஞ்சாவூர் மாவட்டங்களால அதெல்லாம் நான் சொன்னா ஈஸியா புரியுங்கிறதுனால சொல்றேன். அப்போ ஆசை இருக்கு அதிர்ஷ்டம் இருக்குன்னு அதிர்ஷ்டம் இல்லை எனக்குன்னு சொல்லக்கூடாது. அதிர்ஷ்டம் என்பது என்ன? உழைப்பினால் வர்றது. யூ பிராக்டிஸ், ட்ரை 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 அகைன். என்ன சொல்றார் விவேகானந்தர்? விவேகானந்தர் பேரே உங்களுக்கு புரியும்ல, விவேகத்தில் ஆனந்தம் அடைந்தவர். அவரோட உண்மையான பெயர் என்ன? நரேந்திர தத்தா. ஸோ விவேகத்தில் ஆனந்தம் அடைந்தவர். அப்ப விவேகத்துக்கு ஆப்போசிட் என்ன? வேகம். ஸோ ரொம்ப வேகமா நம்ம போறது நம்ம ஜெயிச்சிருவோம்னு நினைக்கக்கூடாது. வேகமா சில இடங்கள்ல வேகத்தில் வேகம் தேவை, கவனம் தேவை, பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் கரெக்டா இருக்கணும், மெட்டிகுலஸ் பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் இருக்கணும், எக்ஸிகியூஷன் இருக்கணும், பிளான் ஆஃப் ஸ்டடி இருக்கணும். எங்கெல்லாம் விட்டோங்கிறத அன்னன்னைய நைட் ரீவைண்ட் பண்ணி பார்க்கணும், அதை கரெக்டா பிரிட்ஜ் பண்ணணும், அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் பார்க்கணும். இதெல்லாம் லைஃப்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். விவேகானந்தர் என்ன சொல்றாரு? எழுமீன் விழுமீன் குறி சாரும் வரை நில்லாத செல்மேன். அப்ப டெஸ்டினேஷன் என்னங்கிறத நம்மளோட கோல்.
அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் நம்ம பண்ணக்கூடிய வழியும் சரியானதா இருக்கணும். அந்த அட்டைன் தி கோல்ங்கிறது சரியா இருக்கணும். நாட் அட் தி காஸ்ட் ஆஃப் அதர்ஸ் லைஃப். எப்பொழுதுமே ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கங்க, அடுத்தவனுடைய வாய்ப்பை தட்டி பறித்து நாம் வாழ்வது சரியான வாழ்க்கை அல்ல. நமக்கானதை நம்ம சரியா நேர்மையா பார்த்துக்கணும். அப்ப ஹானஸ்டி ஷுட் பி யுவர் பாலிசி. இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்க, நாளைக்கு ஒரு அஃபிஷியலா எங்க போனாலும் சரி, இட் மே பி எம்என்சி, நீங்க நாளைக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டா கூட ஆகுறீங்க, இல்ல ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆறீங்க, இல்ல ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்மிங்லயே பெருசா இன்னோவேட்டிவா செய்ய போறீங்க, லைக் டாக்டர் எம்எஸ்எஸ். அது மாதிரி எது பண்ணாலும் ஒரு ஹானஸ்டிங்கிற பாலிசியை நீங்க வச்சுக்கணும். ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹானஸ்ட் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் நெவர் கோஸ் அன்ரிவார்டட். அந்த நேர்மையும் கடின உழைப்பும் என்னைக்காவது ஒரு ரூபத்துல உங்களுக்கு பலனை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அது அந்த முயற்சி பலன் கொடுக்கும். நீங்க யாரு நம்ம நாட்டை பலமுறை படையெடுத்தா? எந்த முகமது? கஜினி முகமதா, கோரி முகமதா? ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? எத்தனை வாட்டி படையெடுத்தாரு? எத்தனையோ வாட்டி படையெடுத்தாரு. ஆனா அவரால் ஜெயிக்க முடியல, அவர் நினைச்ச சாதிக்க முடியல, சும்மா அப்படியே சோர்ந்து போய் படுத்திருக்காரு. அப்ப இந்த காப் வெப் இல்ல, காப் வெப்னா என்ன? சிலந்தி வலை. இந்த சிலந்தி வலை பின்னுது. ஒவ்வொருத்தரையும் கீழே விழுது, வாயிலேருந்து வர பசையை வச்சு வலை பின்னி. ஆனாலும் அது டிஸ்கரேஜ் ஆகல. இட் டிட் கிவ் அப். டோன்ட் கிவ் அப். அதான் அந்த பாலிசியே, டோன்ட் கிவ் அப். அப்ப அது என்ன ஆகுது, திரும்பவும் பின்னி சக்சஸ்ஃபுல்லா அந்த காப் வெப் பின்னி அது மேல போயிடுது. அப்ப அதை ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா அவர் எடுத்துக்கிறாரு. அதனால இன்ஸ்பிரேஷன் எங்க வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஒரு பட்டாம்பூச்சி, அது கொஞ்ச நாள் தான் லைஃப்ல இருக்கும், ஆனா கூட அது எவ்வளவு அழகா தன்னோட லைஃப்பை லீட் பண்ணுது. ஸோ நீங்க ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எங்க, ஒரு அனிமல் டேர்ந்து எடுத்துக்கலாம், பேர்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கலாம், பிளான்ஸ் கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கலாம், நம்ம வீட்டுல வேலை செய்யறவங்கள்ட்ட இருந்து எடுத்துக்கலாம், காய்கறி விற்கிற. ஸோ பி இன்ஸ்பயர்ட். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நட்ஷெல்லா நம்ம அதை ஷார்ட் பண்ணிடலாம். மோட்டிவேஷன் ஃபேக்டர், மோட்டிவேட் பண்றவங்கள்ட்ட இருந்து எடுத்துக்கோங்க. யாரெல்லாம் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்கள் நல்லவர்கள். அடுத்தது நல்ல விஷயத்தை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகணும். டோன்ட் கெட் தி இம்பாக்ட். சில இம்பாக்ட் நம்ம கூடவே இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒருத்தரை சார்ந்து நம்ம இருந்தோம்னா அவங்களோட இம்பாக்ட் நம்மளோட இன்டென்ஷனலா நம்ம கத்துக்கலன்னா கூட அன்இன்டென்ஷனலாவோ இன்டைரக்டாவோ அது நம்ம கிட்ட வரும் அந்த தாக்கம். அதனால நம்ம சொல்லும் போது சொல்றது, நல்ல கூட்டாளி சரியா இருந்தா அவன் சரியா இருப்பான்ல, கூட்டாளி சரியில்லைப்பா சொல்றாங்கல்ல ஊர்ல. அப்போ சேர்வார் தோஷம். அது என்னப்பா நல்ல பிள்ளையாதான் இருந்தான், சேர்வார் தோஷம், அந்த வீட்டு பையனோட சேர்ந்தான் இப்படி எல்லாம் ஆயிட்டான், அது வரைக்கும் நல்லாதான் படிச்சான், எல்லாம் நேரஞ்சரி சொல்றாங்களா இல்லையா பேரண்ட்ஸ். அதுல அவ்வளவு பொருள் இருக்கு. ஏன்னா எது எதனுடன் சேருகிறதோ அது அதுவாக ஆகும். நாம என்ன நினைக்கிறோமோ, நீ எதுவாக ஆக வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயோ அதுவாக நீ ஆக. அதனால கௌதம புத்தர் சொல்றாரு, உடனே புத்தரை சொல்லிட்டீங்க மேடம், நான் ஆசைப்படக்கூடாது, கோல் செட்டிங் கிடையாது. புத்தருக்கும் ஆசை இருந்தது. என்ன ஆசை? யாருமே ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு சித்தார்த்தர் புத்தராய் பேராசைப்பட்டாராம். யாருமே ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு. அவருக்கு ஒரு அம்பிஷன் இருந்ததுல. சோ ஆசைப்படுதல் என்பது நியாயமானதாகவும் நேர்மையானதாகவும் நல்ல முறையில நம்மளே அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கோலா இருக்கணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த கோலுக்கு பிளான் பண்ணணும். என்னென்ன பிளான் பண்ணணும்? ஒரு கோல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நீங்க டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 கிளியர் பண்ணணும் உங்க மனசுல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இல்ல யூபிஎஸ்சி. இப்ப யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணா பேசிக்கா என்ன வேணும் நமக்கு? முதல்ல நம்மளுடைய கால விரயம் எதிலே வராம டைம் மேனேஜ்மெண்ட், ரைட்? அதிக நேரம் படிக்கணும். என்ன படிக்கணும் யூபிஎஸ்சிக்குன்னா? NCERT-யோட 6th ஸ்டாண்டர்ட் டு 10th ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு எல்லா சிலபஸும் வச்சுக்கிட்டு ஒரு டாபிக் வைஸ் நோட்டு போட்டு 6th உள்ள புக்லையும், இப்போ தெர்மோடைனமிக்ஸ்னா 6th 7th 8th 9th 10th வரைக்கும் மேலே போயிட்டே இருக்கும் அந்த கிராஃப். அதை ஃபுல்லா படிக்கணும். 6th புக்கை ஃபுல்லா முடிச்சு 7th புக்கை ஃபுல்லா முடிக்கிறது பிசிக்ஸ்ல அப்படி பண்ணக்கூடாது. பிசிக்ஸ்னா ஒரு டாபிக் அப்படின்னா இப்போ வாட் எவர் இட் இஸ் அந்த 6th ஆரம்பிச்சு 10th வரைக்கும் படிக்கணும். இப்போ நீங்க ஸ்டேட் சிவில் சர்வீஸ் குரூப் 1 குரூப் 2 எய்ம் பண்றீங்கன்னா தமிழ்நாடு போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷனோட 6th to 10th புக்ஸை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அதுல என்னென்ன டாபிக் வருது அப்படின்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொன்னா அந்த டாபிக் 6th என்ன இருக்கோ, இப்போ வேர்ல்டு ஹிஸ்டரி 6th என்ன இருக்கு, 7th என்ன, 8th என்ன, 9th அப்படி படிக்கணும். இப்போ அதுக்கு ஒரு லாங் சைஸ் நோட் புக் பண்ணணும், படிச்சதை எழுதணும், எழுதினதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், டெய்லி ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும், ஒரு ஆங்கில நாளிதழ், ஒரு தமிழ் நாளிதழ். அப்போ ஒரு தமிழ் நாளிதழ்ல ஒரு எக்கனாமிக் எம்பவர் பொருளாதாரம் வந்தா உடனே உங்களுக்கு பொருளாதாரம்னா டக்குன்னு என்னென்ன ஞாபகம் வரணும்?
யார் பெஸ்ட் எக்கானமிஸ்ட், யார் நோபல் பிரைஸ் வாங்கியிருக்கா, பொருளே ஆதாரம், எவ்வளோ growth இருக்கு, இண்டெக்ஸ் என்ன, மார்க்கெட் இன்ஃப்ளேஷன் என்ன, எப்படிலாம் இன்னைக்கு ஷேர் மார்க்கெட் எல்லாத்தையும் அசோசியேட் பண்ணும். எங்கெல்லாம் பண வீழ்ச்சி வருது, வீழ்ச்சி வர்றதுக்கு காரணம் என்ன, பொருளாதாரம் எந்த வருஷத்துல நலிவடைஞ்சிருக்கு, அதுக்கு என்ன நேச்சுரல் பேரமீட்டர்ஸ், அதுக்கு என்ன சைடு, இப்படி எல்லாத்த பத்தியும் நீங்க நோட்டு போட்டு எழுதி வச்சாதான் நீங்க வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாலுமே அதை ஈஸியா நீங்க அட்டைன் பண்ண முடியாது. இப்போ நீங்க பாடகர் ஆகணும்னா கட்டாயம் நீங்க சாதகம் பண்ணி தானே ஆகணும். நான் பாடகர் ஆகணும், நான் வந்து சித்ராமா மாதிரி பாடணும், வாணி ஜெயராம் மாதிரி பாடணும், இல்ல இப்ப ரீசெண்டா பாடக்கூடியவங்க நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க, அவங்கள மாதிரி நான் பாடணும், சைந்தவி ஜி பிரகாஷ் மாதிரி பாடணும்னா நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணும்ல. இல்ல ஒரு நாட்டுப்புற பாட்டை ஒருத்த நாடு உரமா வராங்கல்ல, யாரோ ஒருத்தவங்க பாடினாங்களே, நாட்டுப்புற பாட்டை பாடணும்னாலும் அதுக்கு நீங்க பாட்டு கத்துக்கணும்ல. ஏதோ ஒரு நாட்டு இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நாட்டுப்புற பாட்டுனா முன்னாடிலாம் யாரெல்லாம் ஹிட்டா இருக்காங்க, ப்ராக்டிஸாவது பண்ணணும்ல, தானா எழுதணும்ல, அது சந்தத்தோட பாடணும்ல பாடும் பொழுது. அப்ப அது முக்கியம் இல்ல. அப்ப எந்த இதை கோல் பண்றோமோ அதை நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். அப்ப அது பண்ணாதான் இப்போ ஒரு புஷ்பவனம் குப்புசாமி பழைய தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரசன்ட் இதுல வந்து நாகப்பட்டினம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஃபேமஸ் ஆயிருக்காருன்னா எவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. அவரோட பாட்டுல எவ்வளவு ஹிட் ஆயிருக்கு. ராசாத்தி உன்னை எண்ணி ராப்பகல கண் விழிச்சே, ராப்பகல கண் விழிச்சே, ராணி உன்னை கை பிடிச்ச ராசாத்தி. பெப்பி இருக்குல்ல, பெப்போட அடுத்து இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, சீரகம் பத்தி கட்டி செடிக்கு செடி குஞ்சங்கட்டி. புஷ்பவனங்கிற ஊரை உலகம் ஃபுல்லா அறிய வச்சிட்டார்ல. அப்ப நீங்க உரத்த நாடுங்கிற ஊரை ஒரு அச்சீவராய் அறிய வைக்கணுமா வேண்டாமா? உரத்த நாடு என்பது உறக்க ஒழிக்க வேண்டுமெனில் உங்களுக்கு ஆம்பிஷன் வேணும். உரத்த நாடு என் கல்லூரியின் பெயர் வேணும்னா உங்களுக்கு ஆம்பிஷன் வேணும். இப்ப நம்ம சொல்றோம்ல, இந்த ஸ்கூல்ல இவர் படிச்சார், இந்த ஸ்கூல்ல அந்த ஸ்டார் படிச்சாங்க, இந்த ஸ்கூல்ல இந்த தமிழ் படைப்பாளி படிச்சாங்க, சொல்றோமா இல்லையா? அப்ப நீங்க சாதிக்கணும்னா உங்களுடைய பள்ளியும் கல்லூரியின் பெயரையும் ஆசிரியரின் பெயரையும் பெற்றோர் பெயரையும் ஊரின் பெயரையும் சொல்லணும்னா நீங்க வளரணும். நீங்க வளரணும்னா நீங்க சாதிக்கணும். சாதிக்கணும்னா கோல் செட் பண்ணணும். கோல் அச்சீவ் பண்ணா நீங்க எக்ஸல் பண்ணணும். எக்ஸல் பண்ணா டிஸ்ட்ராக்ஷனை கட் பண்ணணும். எஸ்பெஷலி சோசியல் மீடியாவை யார் என்ன சொன்னாலும் நெகட்டிவ் வைப்ரேஷனை ஃபர்கெட் பண்ணிடணும். கரெக்டான விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு செல்ஃப் ரெகுலேஷன் வேணும். அவ்வளவுதான். படிப்படியா ஏறணும். அவ்வளவுதான். ஓவர் நைட்ல ஏற முடியாது. ஏறுவோம் முன்னேறுவோம். கல்வி வந்துச்சு, இப்ப பெண் கல்வி இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு, ஏறுறோமா? எல்லா வேலை வாய்ப்புலயும் பெண்கள் இருக்காங்க, சரியா? அப்ப மேல 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 நம்ம முன்னேறணுங்கிறத நம்மள எய்மா இருக்கணும். ஸோ கமிங் ஃபார்வர்ட் வித் குட் திங்கிங், வித் குட் தாட்ஸ், வித் மாரல் வேல்யூஸ் கட்டாயமா நமக்கு இருக்கணும். ஒரு காலகட்டத்துல நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா ஃபெமினிசம் பேசிட்டு பெண் விடுதலை என்பது ஆண் தம் அடிச்சா நானும் தம் அடிக்கணும், அது அல்ல. நமக்கானதை சரியானது சொசைட்டல் வேல்யூவோட பண்றதுதான். இல்ல ஆண் தண்ணி அடிச்சா நானும் தண்ணி அடிக்கணும், அதுதான் வந்து பெண் விடுதலை? இல்ல அதுதான் பெண்ணியமா? அதுதான் வந்து பெண் சுதந்திரமா? கிடையாது. கல்வியில் சுதந்திரம், பொருளாதாரத்தில் சுதந்திரம், தன்னிறைவு அடையணும். அதுல வந்து சமூகத்தில் மற்றவர்களுக்கு ரோல் மாடலா இருக்கணும். we should set a benchmark, we should be an achiever. அவங்கள பார்த்து நம்ம சொல்லணும், ஓ முதல் பெண் ஐபிஎஸ் மேடம் கிரண் பேடி, ஓ முதல் பெண் யாரு, பெண் பிரதம மந்திரின்னு கேட்டா திருமதி பண்டாரநாயகம், ஓ முதல் பெண், இப்படி எல்லாம் முதல் பெண் கேட்டு கொஞ்சமா தானே வராங்க. பெண்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டா அது கேள்வியே கிடையாது. ஒரு கல்பனா சாவ்லா, ஒரு பச்சேந்திரி பால், முதல்ல விண்வெளி சுத்தினது வாலண்டினா தெரேஷ்கோவா, அப்படிலாம் பெண்கள் பத்தி நிறைய படிக்கிறோம். அது விமென்ஸ் டே வந்தா படிப்போம், இல்ல மோட்டிவேஷன் லெக்சருக்கு படிப்போம். முதல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா, படியுங்கள். மார்க்குக்காக மாத்திரம் படிக்காதீங்க, லைஃபுக்காகவும் படிங்க. நல்ல பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்ஸ் புக்ஸையும் நிறைய படிங்க. இப்ப வேள்பாரி பாத்தீங்கன்னா, முனைவர் வெங்கடேஷ் சார் எழுதின வேள்பாரி 2 வால்யூம் தான், படிங்க. அதுல எல்லாமே அவ்வளோ அழகா சுவைப்பட சொல்லியிருக்காங்க. படிச்ச இமேஜினேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இலக்கியம் எந்த விதம் வேணா படிங்க. நீங்க நல்ல புத்தகங்களை தெரிவு செய்து எந்த மொழியில வேணா படிங்க. ராபின் சர்மாவோட புக்ஸ் படிங்க. இஃப் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் லேர்னிங் இங்கிலீஷ், ராபின் சர்மாவோட புக் படிங்க, கோப் மேயரோடது படிங்க, ஸ்டீஃபன் கூவேயோடது படிங்க. எத்தனையோ புக்ஸ் இருக்குல்ல நம்மளை வந்து நல்வழிப்படுத்தக்கூடியது. ஏன்னா புக்ஸ் ஆர் யுவர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இட் எவர் பெட்ரேஸ். நிறைய வொக்கபுலரி கத்துக்கலாம் நீங்க படிக்கும்பொழுது. இன்னைக்கு ஒரு வார்த்தையை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா, டைரியில எழுதுங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு தாட், நீங்க இன்று புதிதா ஏதோ ஒண்ணு கத்துக்கிட்டோம்னு நீங்க நினைச்சாலே கட்டாயமா வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி செல்லலாம். எல்லார்கிட்டையும் இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான புத்தகம் நான் எல்லாருக்கும் சொல்வேன். என்னோட அம்மா வந்து யார் வந்தாலும் எங்க வீட்டுக்கு
ஒரு திருக்குறள் புக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. அது நீங்க எளிய நடை உரை இருக்கிறது, வரதராசனார் உரை இல்ல பரிமேலழகர் உரை பழிச்சுதான் வேணும்னு அவசியமே இல்லை. ஏன்னா அணுவை துளைத்து கடலை புகுத்தி குறுகத் தரித்த குரல், அதை நீங்க படிச்சீங்கன்னாலே போதும். அது அறம் சார்ந்து என்ன இருக்கு, பொருள் சார்ந்து என்ன இருக்குன்னு. சோ அதனாலதான் அவர் 3 இதை வச்சிருக்காரு: அறம், பொருள், இன்பம். அறத்தின் வழி பொருளை தேடினால் இன்பமாக இருக்கலாம், அவ்வளவுதான். இப்போ அறம்ங்கிறது வேணும். அறம், அந்த அறம்ங்கிறது நமக்கு மறந்து போச்சு. அறம் நல்லறம், நல்லறம் அது இல்லறம். இப்போ இல்லறம் சிறந்ததா துறவரம் சிறந்ததானா எப்படி பதில் சொல்லணும்? இல்லறத்தில் துறவரத்தை நினையாமை, துறவரத்தில் இல்லறத்தை நினையாமை. எந்த செய்யறோமோ அதுக்கு ஜஸ்டிபிகேஷன் இருக்கணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். சட்டம் விதிகள் நம்ம பெண்களுக்குள்ள நிறைய லிபரலைசேஷன் இருக்கு, ஆனா அதை தவறா பயன்படுத்தவே கூடாது. இப்போ ஒரு சட்டத்துல ஒண்ணு சொல்றாங்க, நீங்க ஆச்சரியப்பட்டு போவீங்க, என்னடா மேடம் லெக்சர் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சட்டம் இருக்கா, இதை சொல்றாங்களே அப்படின்னு. நிறைய கேர்ள்ஸ் வந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டை மிஸ்யூஸ் பண்ணி ஹஸ்பண்டை உள்ள போடணும்னு நினைக்கிறாங்க. இப்போ காலம் மாறி போச்சு. ஆஃபீஸ்ல செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் ஆக்ட் அட் ஒர்க் பிளேஸ்னா பிடிக்கலையா கம்ப்ளைண்ட் கொடு, அப்படி இருக்கக்கூடாது. பெண்ணுக்காக அளிக்கப்படும் சலுகையும் நம்ம ஏற்றுக்க கூடாது, பெண்ணுக்கு மறுக்கப்படும் உரிமையையும் நம்ம ஜீரணிச்சுக்க கூடாது. அப்பதான் நம்ம வந்து சமமா நம்மளை பாவிக்கிறோம், சம உரிமை கேட்கிறோம், அந்த போல்ட்னஸோட இருக்கணும். ஸோ பெண்களுக்கு பியூட்டிங்கிறது எக்ஸ்டர்னலா போடக்கூடிய ஆடை உடை ஆபரணங்கள்ல இல்ல. பி போல்ட் அண்ட் பிரில்லியன்ட். போல்ட்னஸ் அண்ட் பிரில்லியன்ஸ் தான் ரியல் பியூட்டி பெண்களுக்குங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். அது கட்டாயமா உங்களுக்கு தேவை. சட்டத்துல என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு பெண் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம், ஆனா தகப்பனை சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க, கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதனால அதுக்கு நம்ம போயிட முடியுமா? ஜுடிஷியலி கரெக்டா இருக்கலாம், ஆனா மாரலி கரெக்டான்னு பாருங்க. நம்ம சமுதாய கட்டமைப்பு எப்படி இருக்கு, நம்மளுடைய கலாச்சாரம் என்ன சொல்லுது, அதை பார்க்கணும். உடனே நான் தான் படிச்சுட்டேன், நான் இங்க படிச்ச அடுத்த லா படிச்சேன், லா இதை சொல்லுது பெண்கள் என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம், அதுதான் என்னோட உரிமை. என்ன அப்ப எதையும் பிரேக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? இந்த மாதிரி பிரேக் பண்றது சரியான பிரேக் தி ரூல்ஸ் கிடையாது. எதை பிரேக் பண்ணணும்னா, நீ அதை செய்யக்கூடாது இதை செய்யக்கூடாதுன்னு கண்மூடித்தனமான பழக்க வழக்கங்கள் முன்னாடி இருந்ததுல, புருஷன் செத்தா மொட்டை போடணும், சதி ஏறணும், உடன்கட்டை ஏறணும், அதை பண்ணணும், பூ வைக்க கூடாது, பொட்டு வைக்க கூடாது, அது மாதிரியான மூடப்பழக்க வழக்கங்கள் தான் முற்றுப்புள்ளி வைக்கணுமே தவிர, நான் புது மாதிரியா செய்வேன், என்னோட பேரண்ட்ஸ் சட்டத்துல இடம் இருக்குன்னு போக கூடாது. அப்போ ஜுடிஷியலி கரெக்டா இருக்குது, மாரலி கரெக்டா இல்லைன்னா சிம்பிளி இக்னோர். சில நேரங்கள்ல ஜுடிஷியல் வெர்சஸ் மாரல் வேல்யூஸ் பார்த்துக்கோங்க. அப்போ எதை நிலைநிறுத்தணுமோ அதுதான் ப்ரையாரிட்டைஸ். அப்ப நீங்க பேலன்ஸ் பிசிக்கல் தராசுல போடணும். என்ன சொல்லியிருக்காரு வள்ளுவர்? குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க கொள்ளல். அப்ப சட்டம் என்ன சொல்லுது, மனசாட்சி என்ன சொல்லுது? மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாத செயல்களை செய்யணும். கரெக்டான எய்மை செட் பண்ணுங்க, கரெக்டான கோலை செட் பண்ணுங்க, நேர் வழியில் அதை அச்சீவ் பண்ண பாருங்க, அதற்கான பயிற்சி எடுங்க, முயற்சியை செய்யுங்க, கடின உழைப்பை செய்யுங்கள். நீங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க, வேணாம்னு சொல்லல, பட் நாட் இன் அதர் வேஸ். சின்ன சின்ன சிட்டு இன்பங்கள்ல அந்த நான் சொன்ன நண்டு கதைங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது வாம் வாட்டரா இருக்கும்போது தப்பிச்சு வெளியில வர பாருங்க. ஆசிலேஷன்ல சறுக்குவது யாருக்கும் இயல்புதான். தவறு செய்யணும்னு யாரும் செய்யறதே கிடையாது. ஸோ தவறு செய்தது தானே, கரெக்ட் தானே, அதை திரும்ப திரும்ப செய்யக்கூடாது. அதுதான் we should learn lessons from the failures what we are embracing. அந்த நம்ம பண்ணக்கூடிய ஃபெயிலியர்ஸ்லேருந்து நம்ம கற்றுக்க தவறிட்டாலே நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம். ஸோ லேர்னிங் இஸ் அன் அன்எண்டிங் ப்ராசஸ். லேர்ன். எதுலேருந்தாவது ஏதாவது கற்றுக்கிட்டே இருங்க. டெய்லி ஒன்று படிங்க, நல்ல புத்தகங்களை வாசியுங்கள், நல்ல இசையை கேளுங்கள், நல்ல மனிதர்களுடன் பழகுங்கள், பெற்றோரை மதியுங்கள், பெரியவர்களை போற்றுங்கள், ஆசிரியரை வணங்குங்கள். புத்தகம் கல்வி என்பது ரொம்ப முக்கியம். இலக்கு நோக்கி பயணம் செல்லுங்கள், அதிலிருந்து எந்தவித டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காதீர்கள். இலக்கு 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 அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த இலக்கை நோக்கி பர்சனலா எக்ஸல் பண்ணிட்டு பண்ணணும். நான் கார் ஓட்டணும், சென்னையில டிராஃபிக் ஜாம்னா நான் கார் எங்க ஸ்டேரிங் போடணும், எங்க ஆக்சிலரேட்டர் கொடுக்கணும், எங்க பிரேக் கொடுக்கணும், எப்ப கிளச் போடணும்னு தெரிஞ்சுக்காம கார் ஓட்டணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது. முதல்ல அதை எக்யூப் பண்ணிக்கணும், அதுதான் எக்ஸலன்ஸ். எக்யூப் யுவர் செல்ஃப், எக்ஸ்ப்ளோர் யுவர் செல்ஃப், experience yourself, excel yourself, and apply the formulae in achieving the goal, the ambition, the aspiration. அப்போ உங்களுக்கு ஒரு இன்க்ளினேஷன் இருக்கணும், அதை ஜெயிக்கணும்னு, அதுக்கு ஒரு இன்வால்மெண்ட் இருக்கணும், அதோட செய்யுங்க, அதை இன்ட்ரெஸ்டோட செய்யுங்க. அதனால பிரெட் பேக் வித் இன்டிஃபரன்ஸ் will become சோறுங்கிறாங்க. பிரெட்டா இருந்தா கூட அது இன்டிஃபரண்டா பண்ணக்கூடாது, பேஷனா செய்யணும். ஸோ பி பேஷனேட்,
பேஷனபிளா எதை செஞ்சாலும் எந்த தொழில் பண்றோங்கிறது முக்கியமே கிடையாதுமா. எந்த வேலை பண்றோங்கிறது முக்கியம் இல்லை. அந்த வேலையை நேர்த்தியா செய்யணும், அவ்வளவுதான். மகாத்மா காந்திஜி அவரோட டாய்லெட் அவர் தானே கிளீன் பண்ணாரு. எங்க அப்பா அதை சொல்லிட்டு அவர் கிளீன் பண்ணுவாரு. எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது அவர் ஒரே வார்த்தை தான், த கிரேட்னஸ் டஸ் நாட் லை ஆன் தி ஜாப், இட் லைஸ் ஆன் தி பர்சன் ஹோல்ஸ் தி ஜாப். அந்த சேருக்கு நம்மால மரியாதை வரணும். அந்த பதவியில நம்ம உட்கார்ந்துட்டோங்கிறதுக்காக நம்ம மாறிடக்கூடாது. அதனால பி எக்ஸல், ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப் பை எக்ஸெல்லிங் யுவர் செல்ஃப் இன் அ பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட். அதை வந்து நீங்க கரெக்டா அச்சீவ் பண்ணுங்க. எல்லாத்தையுமே நீங்க நவரசத்தோட ரசிக்கலாம், தப்பே கிடையாது. அதனால நான் வந்து கோல் செட்டிங் தான் சொல்லிட்டு ரொம்ப சைக்கலாஜிக்கலா உங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளியில வந்து அது சைக்கலாஜிக்கல் டிப்ரெஷன்ல ஆயிடக்கூடாது, அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கக்கூடாது. அதனால உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் ஓவர்லோட் ஆஃப் ஒர்க்கா ஃபீல் பண்றீங்களோ ஜஸ்ட் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ், பிரீத் இன், பிரீத் அவுட். டேக் நியூட்ரிஷியஸ் ஹெல்தி டயட், சே நோ டு ஜங்க் ஃபுட், சே நோ டு சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ், டோன்ட் வேஸ்ட் ஃபுட். ஃபுட்டை வேஸ்டே பண்ணாதீங்க. நீங்க வேஸ்ட் பண்ற ஒவ்வொரு ஃபுட்டு ஒரு விவசாயியுடைய உயிரை கொலை பண்றதுக்கு சமம். அந்த கடின உழைப்பு, அந்த ஒரு வருஷத்தினுடைய அக்ரிகல்ச்சர் இதுக்கு வரக்கூடியது சமம். டோன்ட் வேஸ்ட். அது இன்னொருத்தருடைய உணவு வேற. டோன்ட் வேஸ்ட் ஃபுட். யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி ரைட் டு வேஸ்ட் ஃபுட். ஜெர்மனிலாம் போனீங்கன்னா நீங்க ஹோட்டல்ல ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணிட்டு வேஸ்ட் பண்ணா போலீஸ் வந்து உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்? மணி மே பி யுவர்ஸ் பட் ரிசோர்சஸ் பிலாங் டு தி சொசைட்டி. சமூகத்திற்கான ரிசோர்சஸை வேஸ்ட் பண்றதுக்கு தனி மனிதனுக்கு ரைட்ஸ் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. அப்பதான் இந்த சொசைட்டி ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் டெவலப் ஆகும். So thanks for the opportunity. I hope I can precisely sum up. Set a goal, have an ambition, have an aspiration. அது வந்து not taxing your parents. அது அடிக்கடி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நீ இவ்வளோ லட்சம் செலவு பண்ணி தான் என்னை இதை படிக்க வைக்கணும், இவ்வளோ லட்சம் செலவு பண்ணி தான் அந்த வேலைக்கு அனுப்பணுங்கிறத பேரண்ட்ஸை வந்து டாக்ஸ் பண்ணி, தொந்தரவு பண்ணி, மனவேதனைப்படுத்தி, கடனாளியாக்கி, தேவைக்கு இல்லை அதிகமாக அவங்கள வந்து கஷ்டப்படுத்தாமல் அவர்களுடைய அந்த லிமிடேஷன்ஸ் உணர்ந்து நீங்க எக்ஸல் பண்ணி நீங்க உங்களோட ஸ்காலர்ஷிப், உங்களோட மெரிட், உங்களோட உழைப்புல எவ்வளவு வேணா நீங்க அச்சீவ் பண்ணலாம். அதனால அவர்களை டாக்ஸ் பண்ணாம நீங்க எய்ம் ஹை, ப்ராக்டிஸ் 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 அண்ட் அச்சீவ். பர்சனல் லைஃப்லையும் ஹாப்பியா இருக்கணும், கேரியர்லையும் ஹாப்பியா இருக்கணும். அஸ் கேர்ள்ஸ் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸை ஃபியூச்சர்ல நீங்க கத்துக்கணும். ரெண்டுமே முக்கியம் உணரும் பொழுது ஒர்க்கையும் லைஃபையும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணணுங்கிறத கத்துக்கணும். தட் இஸ் ஆல்சோ மேண்டேட். Be happy. Wish you all a very happy new year and sweet Pongal. Enjoy the life. Be a responsible citizen. Be a lovable children. Be smart student. Be a smart consumer. Be a committed officer in future. Do the service whatever extent you could do for the society. And what என்ன சின்னதா ஒருத்தருக்கு ஒரு கல்வி பத்தி ஒரு ஆலோசனை சொன்னா கூட அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் உண்டு பண்ணும். அன்னையாவினும் புண்ணியம் கூடி அவங்க ஒரு ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல். ஸோ அந்த ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கக்கூடியவங்களை நீங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணியே தான் ஆகணும். என்ன போஸ்டுக்கு வேணா என்ன எல்லாரும் போகலாம், பட் அவர்களை உருவாக்கியவர்கள் ஆசிரியர்கள் என்பதை மறக்காதீர்கள். அவங்களுக்கு நீங்க கொடுக்க வேண்டிய டியூ ரெஸ்பெக்ட் கொடுங்க, கரெக்டா படிங்க. வித் திஸ் நோட் I think I would conclude my speech as the allotted time is getting over. I pray to God for everybody, on behalf of everybody, to be happy, healthy in your life. May God bless you all in abundance with good health and happiness forever. Enjoy your life, be good, let good people follow you. You may not prove that you are good. All the very best to all of you. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thanks for your excellent and sharing your experience and your guidance to the students. ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட எனக்கு ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த செஷன்லேயே நான் ஒரு விஷயம் ஒன்று சொல்லியிருந்தேன். அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு சில ரெக்வஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இப்போ படிப்பு அப்படின்றத பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் நான் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுறேன் மேம். யூஸ்வலாக வந்து பிகாம், பிஎஸ்சி, பிஏ அப்படின்னு எல்லாமே ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் வந்து எல்லாம் படிக்கிறாங்க. படிப்பு அப்படின்னாலே என்னன்னா ஒருத்தருடைய நாலேஜ். இப்போ ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், மேத்தமேட்டிக்ஸ்ன்றது டிஃபினிஷன் வந்து யாரோ ஒருத்தர் அதை வந்து டெரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க, ஃபார்முலா. அந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி எப்படி அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றது, இந்த ஒரு சில விஷயங்களை வந்து அவங்க வந்து தெளிவா தெரிஞ்சிட்டாலே அந்த படிப்பு மேல இருக்கிற அந்த பயம் போயிடும். ஸோ நீங்க சொல்லும்போது ஒரு சில விஷயங்கள் சொன்னீங்க. கான்ஃபிடன்ஸ் எப்போ வரும்? பயம் இல்லைனாலே வந்துடும்.
அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸலன்ஸ் இன் கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து இப்போ எல்லாருக்குமே நிறைய விஷயங்கள் தெரியும், நிறைய படிச்சிருப்பாங்க. தி வே ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், அந்த கம்யூனிகேஷனை வந்து அவங்க வந்து சிறந்த முறையில செஞ்சுட்டாங்கனாலே அதுக்குதான் வந்து எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க. அது ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருந்ததுன்னா அதுக்குன்னு தனி மார்க். ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த பயத்தை போக்கணும், வெல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருக்கணும்ன்றது சொல்லியிருக்கீங்க. திருக்குறளை பேஸ் பண்ணி இந்த துணைக்காலினுடைய மகத்துவத்தை சொன்னீங்க. துணைக்கால் வந்து எப்படி வந்து அந்த துணைக்கால் இல்லாம அந்த ஒரு பர்டிகுலர் குறளினுடைய இது வந்து எப்படி இருக்குன்றது ரொம்ப நல்லா இருந்தது மேம். அதே போல வந்து இந்த பெரியவங்களுக்கு வந்து அந்த டிசிப்ளினா எப்படி இருக்கணும், உமன் எஸ்பெஷலி இந்த ஒரத்தநாடு காலேஜ் ஃபார் உமன்ஸ். ஸோ இவங்க வந்து அவங்களுடைய லிபர்ட்டி, அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற லா வைஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அதை அவங்க எப்படி அதை வந்து ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும்ன்றத சொன்னீங்க. எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு மேம். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட மட்டும் ஒரு சில ரெக்வஸ்ட் நாங்கள் வச்சுக்கிறோம். என்னன்னா இது வந்து 114வது வாவ் செஷன். ஆக்சுவலா இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி சொல்லும் போது என்னன்னா, நீங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி எங்க டிஎன் ரூசா அந்த யூடியூப் ஒரு முக்கியமான நோக்கமே என்னன்னா, ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு அவங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் வந்து ஹையர் லெவல்ல ரொம்ப நல்ல இதுவா அவங்களுக்கு கொண்டு போய் அவங்க கிட்ட சேர்க்கணும். இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, நீங்க தயவு செய்து கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இதனுடைய இதை வந்து உங்களுடைய எவ்வளோ விஷயத்துக்கு நம்ம இது சோசியல் மீடியால நம்ம இது பண்றோம், இதை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. இந்த வந்து லைக் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணும்போது இது எல்லாருக்குமே தெரியும். நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா மட்டும்தான் ஃபர்தரா வர இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய வாரங்கள்ல, ஏன்னா ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த வீக்லி ஆன்லைன் ஒர்க் ஷாப் நடக்குது. ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்க வந்து இதனுடைய பெனிஃபிட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை தவிர வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு இதுவும் ஜனவரியில வந்து ரூசா சார்பா ட்ரேட் ஃபேர் நடக்குது. இந்த ட்ரேட் ஃபேர்ல வந்து நீங்க வந்து அதுல ஹையர் எஜுகேஷன் சார்பா எங்களுக்கு ஒரு ஸ்டால் இருக்கு. அதுல வந்து இப்போ இது வரைக்கும் நாங்க என்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பத்திலாம் வந்து அதுல கிளியரா இருக்கும். நீங்க அந்த ட்ரேட் ஃபேருக்கு வந்தீங்கன்னா அது வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே போல வந்து இப்போ இந்த வாவ் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இனாகிரேட் பண்ண ஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட் டைரக்டரேட், ஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர், ரூசா ரிசர்ச் ஆஃபீஸர் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் அண்ட் ரூசா ஸ்டாஃப்ஸ் இதெல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணவங்களை எல்லாருக்குமே ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் மேம். உங்க ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் வந்து ஒரத்தநாடு காலேஜ்ல இருந்து எம் வேம்பரசி செகண்ட் பிசிஏ அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. வேம்பரசி ப்ளீஸ் கிவ் சொல்லுங்க மேம். 1 minute. இப்போ நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொன்னீங்கல்ல, இப்போ ஐ எம் கெஸ்ட் ஃபேக்கல்டி அட் அண்ணா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் கவர்மெண்டோடது. அந்த ஏஇஎஸ்சின்னு எய்ம் சேனல்னு இருக்கு யூடியூப்ல, அதை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு 100ன்னு சொல்லிட்டு நாங்க டெய்லி ஒரு டாபிக் எக்ஸாம்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குரூப் 2, குரூப் 4, போலீஸ் அண்ட் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வருதோ அந்த எக்ஸாம் சார்ந்து 100 நாளைக்கு நாங்க அதுல அப்லோட் பண்றோம். எவ்ரிடே ஒரு வீடியோ வித் pertaining to focusing to that competitive exams. So AIM அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். நீங்க வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் அதுக்குரிய யூடியூப் சேனல். நான் உங்களோட என்னோட நம்பருக்கு நீங்க வாங்கிக்கிட்டு நீங்க ஹாய் அனுப்புங்க வாட்ஸ்அப்ல. நான் உங்களுக்கு ஒரு யூடியூப் அனுப்புறேன். அதுல உள்ள லிங்க் எல்லாரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க. தினமுமே கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் answers subject like physics, chemistry, science, history, geography, current affairs, how to go with that, avanga eppadi last minute preparation irukano, how to face the prelims, how to face the interview, adu mari ellame adula ella thagalgalum vandurum. And particularly enna note call for panni exams so 100 varum adula 1.5 மாசத்துக்கு நாங்க அதை போடுறோம். அதை வந்து let all the students get benefited out of it. அவங்களுக்கு அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதணும்னு இருந்ததுன்னா அதை அவங்க பார்த்துக்கலாம் எல்லாருமே. இது மாதிரி நிறைய ஃபோரம்ஸ் இருக்கு மேம். என்னன்னா இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய பார்ட்டிசிபேஷன், அவங்க இதனுடைய பெனிஃபிட்டை வந்து உணர்ந்து அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இதை வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிரியேட் ஆகி அவங்க எதுக்குமே இப்போ போல்டா எந்த விஷயமும் வந்து ஷேர் பண்றதுக்கும் அவங்களுடைய லைஃபை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும். கல்வி தலைமுறையே மாற்றும், அதை நினைச்சுக்கணும். எஸ்பெஷலி பெண் கல்வி தலைமுறையை கட்டாயமா மாற்றும். ஆண் கல்வி கேட்டால் அவனுக்கு தான் பலன், பெண் கல்வி கற்றால் அந்த குடும்பமே கட்டுறதுக்கு சமம். பெண் கல்வி வந்து ஜெனரேஷனே மாற்றி அப்படியே புரட்டி போடும். அதனால தயவு செஞ்சு டோன்ட் கிவ் அப். இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் 100ன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் 100ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம்ஸ்க்கும்
டெய்லி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம். மேட்டர் ஆஃப் 20-30 மினிட்ஸ்க்குள்ளே தான் இருக்கும். அந்த நீங்கள் டெய்லி நைட்டு கூட அதை பார்த்து ரெஃப்ரெஷ் ஆகிக்கலாம். அந்த எய்ம் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தட் இஸ் டு மோட்டிவேட் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு கம் அப்பியர் ஃபார் தி எக்ஸாம்ஸ். அந்த பயம் இல்லாமல் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதணும், அதை கிளியர் பண்ணணுங்கிறத மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் சார்பாக நாங்கள் செய்யக்கூடிய எங்களோட கவர்மெண்ட் சேனல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்டில் அதை பண்ணிகிட்ருக்கோம். தேங்க்யூ மேம். அதே போல் டிஎன் ரூசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட் டைரக்டரோட யூடியூப் சேனல், அதுவும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. தேங்க்யூ வெரி மச் மேம். மிஸ் எம் வேம்பரசி செகண்ட் பிசிஏ வில் பி தேங்க்ஸ் சப்போர்ட் மேம். யாராவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட கேள்வி கேட்கணுமா? அந்த மாதிரி இருக்காங்களா? யாராவது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்களா? சேட் பாக்ஸில் ஏதாவது வந்திருக்கா? அப்படின்னு தான் நீங்கள் அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை கொடுங்க. யாருக்காவது ஏதாவது பர்சனலாக கொஷின், அவங்களோட பர்சனல் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இல்லை ஏதாவது அவங்களோட அம்பிஷனுக்கு ஏதாவது தகவல் தெரிஞ்சுக்கணும் என்கிட்டன்னு கேட்டால் we can give the opportunities. Maybe 2-3 students can come forward. அதுவே அவங்களோட பயத்தை போக்குறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். இப்போ ஸோ நம்ம ஒரு டைம் இருக்கு இல்லையா? we have timeல another 1 o'clock வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே மேம். Yeah, let the students come forward. First come first served. ஸோ அது அவங்க தெரியணும். நம்ம முதல்ல வந்தால் தான் நமக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்குது. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இது ப்ராக்டிக்கலாக செய்கிறேன். யார் வராங்க? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணால் நீங்கள் அவங்களுக்கு வந்து ஆடியோ அன்மியூட் பண்ணிவிட்டு அவங்கள கேள்வி கேட்க சொல்லுங்கள், நான் பதில் சொல்கிறேன். ஆர்எஸ் சேட் பாக்ஸில் வர சொல்லுங்கள். யூ கேன் வியூ இட். எனிவன் எல்ஸ்? ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் கல்வி சார்ந்து இல்லை அடுத்து நீங்கள் உங்களோட எய்ம் சார்ந்து இல்லை இதுதான் என்னோட எய்ம்னு யார் டெக்ளேர் பண்றீங்க இப்போ? போல்டா? விச் கேர்ள்? அனிதாவா, மதுமதியா, இல்ல ராஜியா, கவிதாவா? டைம் இஸ் ஓவர். யாரும் வரலையா? I think they are leaving from the link. Yeah, no one is interested in asking some question. யாராவது ஒரு குரல் கேட்டால் சந்தோஷமா இருப்பேன் நான். என்னோட the success of the lecture should end by listening the voice of reciprocation of a student. யாராவது ஒரு student? Yeah? Yes? Is anyone coming forward? Please raise your hand or text in the chat box. Your event coordinator will give you the opportunity by unmuting you. Okay. No one is interested in knowing anything? Kavita has raised her hand. Yes, Kavita. Please unmute. Yes, Kavita. Yeah, Kavita and 9 பேர் கை தூக்கியிருக்காங்க, 10 பேர். Host, please give the opportunity to Kavita and others. Yes. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அன்மியூட் பண்ணியாச்சு. நீங்க யாராவது क्वेश्चन கேக்குறவங்க நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்கலாம். Yes. Confidence level இங்க இருந்தே கிரியேட் ஆகும். Yeah. Opportunity na enna? It's like dipping a biscuit in a tea. Full up ana ulla odidum. Pannalena crunchy ah da irukum. So how the opportunity should be grabbed? Grab the opportunity, dwell in it, dissolve in it. Adha mukkiyam. Opportunity grab panni dwell ai dissolve ஆகணும். SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threat analyze பண்ணனும். இதெல்லாம் முக்கியம் இல்ல? 10 பேர் கை தூக்கி இருக்காங்க. யாராவது? யா? Hello. Membership, we are unable to hear. Ma'am. Yes, membership பேசுங்க. IT ஸ்டெப் பண்ணனும்ங்கிறது. Not audible. IT, information technology. Regarding? Yes, ma'am. IT job போகிறதுக்கா?
ப்ரிலிம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணணும்ல மேம். எதுக்கு? ஐடி. வாட் ஷி இஸ் ஆஸ்கிங்? எது பத்தி கேக்குறீங்க மெம்பர்ஷி? இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி சார். ஓகே. டெக்னாலஜினா நீங்க கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஒர்க் அது கேக்குறீங்களா இல்ல பிரைவேட் இதுல கேக்குறீங்களா? பிரைவேட் கம்பெனி சார். I'll tell you. There are a lot of companies which are recruiting students. What is your discipline? என்ன சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்க? டிசிப்ளினா சப்ஜெக்ட் கேக்குறேன். BCA computer application. Computer applications, right? So you should have an application of mind to answer for all the questions which are being raised by the information technology. இப்போ ஐடியில் லேட்டஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராமாக இருக்கட்டும், வாட் எவர் இட் இஸ், ஹவ் இட் கெட்ஸ் ரிசால்வ், ஐடியோட எந்த டூல் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த ரிசர்ச்க்கு எந்த டூல் யூஸ் பண்ணுறாங்க, பிஸ்னஸ் எந்த டூல் யூஸ் பண்ணுறாங்க, மார்க்கெட்டிங்கில் எது பண்ணுறாங்க, குளோபலி என்ன செய்கிறாங்க, ஸோ நம்ம பண்ணக்கூடிய எந்த மாதிரி ஃபீல்டில் நம்ம போகிறோம், அப்ளிகேஷன் சைடு போகணுன்னா லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் என்ன, அதனோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, வீக்னஸ் என்ன, அதை நம்ம பண்ண முடியுமா, queries அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி SQL ஸ்ட்ரக்சர்ட் கொரி லாங்குவேஜா இல்லை .NET இல்லை அது என்ன விஷுவல் பேஸ் சம்மந்தமானதா இல்லை ஆரக்கிள் சம்மந்தமானதா இல்லை லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கக்கூடிய எண்ணத்தில் வருது C++, so many variations we have in information technology. ஸோ இன்ஃபர்மேஷனில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்களா, டெக்னாலஜியில் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்களா, இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்களா, இது ரெண்டையும் சேர்த்து கொடுக்குறாங்களாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். வாக்கின் இன்டர்வியூ நிறைய கம்பெனிஸில் இருக்குது. நிறைய எம்என்சி வந்து ஃபர்ஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் தான் உங்களை பார்க்குறாங்க. 10 rounds வரைக்கும் கம்யூனிகேஷன், எரர் ஃப்ரீ லாங்குவேஜாக இருக்கணும். ஸோ யூ ஷுட் get yourself equipped in communicating with others in English. அந்த இடத்துல எம்என்சிக்கு வந்து மேண்டேட்டே ஆயிடுது, அது வேறு வழி இல்லை. ஏன்னா they'll be working for foreign companies, multinational companies. அப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்க வரீங்கிறத கரெக்டான லாங்குவேஜில் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். அது ப்ரிசைஸாக இருக்கணும். அக்யூரசி, பிரெவிட்டி அண்ட் கிளாரிட்டி, இதுதான் கம்யூனிகேஷனோட இலக்கணம். ஸோ ராமாயணத்தில் கண்டென்ஸ் இது சொன்ன மாதிரி அது கிறிஸ்பாக ப்ரிசைஸாக என்ன தேவையோ அதை சொல்கிறதுக்கான ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிக்கணும். எஸ்பெஷலி உங்களுக்கு ஆன்லைனில் வச்சா கூட இன்டர்வியூ ஓரல் ட்ரில் தான். தே வில் பி லிசனிங் டு யுவர் verbal communication. So நீங்க verbally how you are pronouncing, how you are error free communicate பண்றீங்க, how you are able to interact with the people, how you take up that challenge, how the என்ன சொல்றது, அது எவ்வளவு போல்டா நீங்க ஃபேஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கறத they will assess ma'am. Thank you ma'am. நமக்கு நிறைய இருக்கலாம், but how we are taking it in the right way, in the right platform to make the audience understand it. So interviewer கேக்குற கேள்வியை புரிஞ்சுக்கிறதே half answer. I will tell you the technique for you. If for any interview, understanding the question itself is half past மாதிரி. கேள்வியை சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நமக்கு பொருள் புரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். I will shoot out a question to Vembarasi. How many months in a year have got 30 days? ஒரே ஒரு question கேட்கிறேன். How many months in a year have got 30 days? How you are comprehending the questionங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது. எத்தனை மாசத்துல 30 நாள் இருக்கு? ஒரு வருஷத்துல எத்தனை மாசத்துல 30 நாள் இருக்கு தமிழ்ல? 5. அதான் அங்கதான் தப்பு பண்றீங்க. கொஸ்டினை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாலே half answer. நான் கேட்டது how many months in a year have got 30 days? ஒரு வருடத்தில் எத்தனை மாதங்கள்ல 30 நாட்கள் இருக்குன்னா 11 மாசத்துல இருக்குல்ல, எக்ஸப்ட் பிப்ரவரி எல்லாத்துலயும் 30 நாள் இருக்குல்லடா செல்லம். அதனால நீ அப்படி எண்ணணும், நக்கில் எண்ணி கரெக்டா சொல்லணும். உடனே நக்கில ஃபோல்டு பண்ணி டக் டக் டக்குன்னு அதுதான். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி கொஷின், காம்ப்ரஹெண்டிங் தி கொஷின் இன் ரைட் மேனர் இட் செல்ஃப் இஸ் half answer. இதுதான் வேம்பரசி ஐடியில தேவைப்படும். கொஷின் ஷூட் அவுட் பண்ணும்போது அந்த கொஷினுக்கு கரெக்டா ஆன்சர் கொடுக்கணும். கரெக்டா புரிஞ்சுச்சா வெம்பு? Thank you ma'am. வேற யாராவது இது क्वेश्चंस இருக்கா ஸ்டூடண்ட்ஸ்? All the best Vembarasi. May God bless you Dachala. Thank you ma'am. ஸ்டூடண்ட்ஸ் கேள்வினால யாரும் வர மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கேள்வி கேட்கறதே பிடிக்காது. கேட்குறாங்க. வேற யாராவது क्वेश्चंस ஏதாவது இருக்கா ஸ்டூடண்ட்ஸ்? Shall we go for a vote of thanks ma'am?
ஓகே, வேம்பர்சி தான் இப்போ சொல்ல போறாங்க. வேம்பர்சி going to give a vote of thanks. Good afternoon, everyone. I am Vembrasi, second BCA Government Arts and Science Women's College, Varthanadu. I glad to be talking here to express my vote of thanks. A special thank to our principal for this wonderful opportunity, and thank to our chief guest, Ms. Vijaya Tilagam. We are very happy that you came and spoke. What you said was very helpful for us, ma'am. Thank you for explain about the personal excellence and goal setting will enlighten the students, learn about skills like decision making, time management and self-discipline. Aim fostering personal growth are very clear, and thanks for explain with more examples. Each and everyone understand very well, ma'am. Thank you for sharing. The most important that honesty and trust will definitely we follow that, ma'am. Let's implement in our life. Thank you, ma'am. We are grateful to the principal of the college for the permission to hold the function considering the welfare of the students. I would like to thank our principal. We appreciate Senthil sir for coordinating this function well. I would like to thank all the faculties and students who participated in online workshop. Thank for guidance and support Dr. J. Sharmila Ma'am, Department of Computer Application, and thank to M. Ritika, second BCA, for delivered the welcome. Finally, thank you very much, Ruza, in online workshop. Overall, organized this wow event. Thank to State Project Director, sir. Thank you, one and all, and wish you a happy New Year for all. Thank you, Vembarasi. You will clear all the interview, Katayama, and you get your placement in a wonderful job because you have summarized from the content what I have delivered. So you are very smart, and sure you'll be succeeding in your life, and you'll be taking your career in a better way. Thank you, ma'am. Happy New Year, ma'am. Thank you, Datsalo. Happy New Year, sweet Pongal, happy Pongal. Enjoy. Thank you, ma'am. Thank you for your wonderful session, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you, girls. I love you all. Thank you. All the best.